Welcome everyone to this state level webinar organized by the Department of Economics, Dr. T.K. Tope, Knight College, Parel. The topic is impact of the corona pandemic on the agricultural sector of Maharashtra. But before proceeding to the seminar or the webinar, we'll begin with a sad news. Our former principal, S.D. Kulkarni, died on 29 July. He was a legend. I never saw him. I joined the college when he retired, after he retired. But I often heard encouraging stories about him. And in a way, he was a legend for the college. I saw him before a few months when he was above 70, but still young and enthusiastic. So to pay homage to him, we'll stand for a while and maintain silence. Yes, you can take your seats now. Dr. T.K. Tope, Knight College, Gokhale Education Society's Dr. T.K. Tope, Knight College, has organized 3 webinars during this lockdown period, starting from June 12. It was an international webinar where participants or speakers from 6 different countries participated and shared their views about the ongoing crisis. Then there was a 4-day lecture series from 14th to 17th July. And now this is the 3rd webinar organized by Department of Economics. We have a special relationship with St. Xavier's College. Professor Agnello Menzies, Professor Aggie, was a founder member of our college and was a colleague for 20-25 years. I've worked with him. Professor Nandela has worked with him. Principal Rokhade also has worked with him. It was a great experience. So we have special relations with St. Xavier's College. Now I request Principal V.B. Rokhade to address the gathering with his introductory speech. This is a 3rd webinar. One was international, second was state level, and this also state level webinar. At the outset, I would like to welcome our speaker, Dr. Aditi Sawant, professor of our very close and who was a colleague of our college, Professor Agnello Menzies. This is a topmost college of India, our country, St. Xavier's College. She is going to talk on corona pandemic impact on agricultural sector. I'm not taking much of time for this, but I would like to put before you some important facts
during these pandemic impact, last 2-3 months, we have noticed that there are very less cases of suicide, farmer suicide. Water scarcity is almost a nil. And why this pandemic disease we noticed in last 2-3 months, that people or peasant or farmers of our Maharashtra, which is a big state, largest state of the country, having different problems, political, social, economic, and we are not able to trace out what is the situation of our farmers today in Maharashtra. The picture of the farmers, their social, their economic, their cultural, their educational standard and states, we are not able to notice. And that's why we were thinking that somebody should speak on this issue, because agricultural sector is a backbone of our country. More than 60% people of our country relate or dependent on agriculture and allied fields. There are 3 to 4 allied fields which are based on agriculture. So today's speaker will give us the outline of the farmer state of our Maharashtra, what impact was there during this last 3 months, and in future course also what will happen. She will give some idea, and we will watch her. We will ask some questions if arise out of this lecture. So again, on behalf of our college, on behalf of our economics department, I would again welcome her and request her to start her lecture. Is there any program before her lecture? Bua sir will address to the gathering. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Professor Krishnan Nandela to briefly introduce our guest lecturer to this August gathering. Thank you, Principal Rokde sir and Professor Subhraj Bua for starting the webinar. Today's guest is Dr. Aditi Sawant. She is an associate professor and head of the Department of Economics in St. Xavier's College. I am today going to briefly present an introduction of Dr. Aditi Sawant. She is the research guide of the University of Mumbai. She had earlier worked as an economist for the Commission for Agriculture Cost and Prices, Government of Maharashtra. She has been member of Board of Studies in Mirabai College of Commerce, that is in Veleparle, then Board of Studies in Amit University, Indian Express, and a former Doordarshan TV reporter and anchor for programs and social issues. She has completed a major research project, as well as a minor research project,
and been invited as guest speaker on FDI on Indian economy, Lambert Academic. She has several journal publications to her credit, and she has participated as a discussant in various national, international conferences and webinars of her service. Is one, she has worked with Mahila Arthik Vikas Mahamandal as a business facilitator to promote the business of low-income group women in slums of Dharavi and Kurla. She worked as a facilitator in signing Memorandum of Understanding between St. Xavier's College and Chief Minister's Office, Maharashtra State, to undertake joint activities to run urban-rural development projects with students and faculty participation on 26 July 2018. As a member of the team of Commission for Prices, State of Maharashtra, recommendations on accurate data collection for the benefits of farmers have been promulgated by the government of Maharashtra by issuing a GR on July 2018. She has many, and finally, Sir, you can try your computer mic. news. Hello. She has published several newspaper articles. Today's topic is impact of COVID-19. Impact of COVID-19 on the agricultural sector in Maharashtra. Our Principal Rokde has raised the hope that today's webinar will satisfy the basic requirements as far as this topic is concerned, and I hope Dr. Aditi Sawant will rise to the issue. May I therefore request Dr. Aditi Sawant to come forward and do her presentation. Thank you very much. Thank you so much. So first of all, thank you to Dr. T.K. Tope College for inviting me and for giving me this wonderful opportunity to present my views. My sincere thanks to Principal Rokde sir, Department of Economics Head, Dr. Professor Krishnan Nandela, and kindly accept my sincere apology on the sad demise of Kulkarni sir, the former principal of the college. Now with this, I would like to start my presentation on very important and pertinent topic, and that is what is the situation and what is the impact of Corona on farmers. So I would like to share my presentation with you. Can you see the screen? Yes, yes. Okay. So I'm sure that from our audience, many of you must be from some rural background. Many of us are related with our villages, with our grandparents and all. And some or the other way, we are always connected with the villages. Only problem is that for so many years, there is a huge gap created between rural society and urban. But nowadays, the situation has completely changed. And with the onset of Corona, we have realized that most of the industries completely shut down, but agriculture is giving you some relief, some sigh of relief. Millions of migrant workers, they are going back to their villages, and they are trying to find some relief in some kind of rural infrastructure over there. However, we don't know what will be the situation after some time, what's going to happen. So everything is uncertain.
but there is a lot of pressure on agriculture. Pressure in terms of providing food to a 1.3 billion population, pressure in terms of creating infrastructure to accommodate all those skilled and unskilled farmers, semi-skilled or unskilled laborers or migrants, those who have gone back to villages. So to accommodate all those migrants, to give them other facilities. So there is a lot of pressure on the agriculture sector has been built up during the last 2 to 3 months. So before I get into the basic problems of agriculture during Corona or during lockdown, I mean the Corona is still going on and we don't know when it is going to end. But I feel that it's very important to understand the common pattern of agriculture or the farmer society that we have. So since 2015, I have been continuously working in agriculture, and especially from research point of view. And I have conducted 3 different projects, one my major project and 2 small, minor projects. And during these projects, I found that there is a consistency in demographic pattern in farming. So demographic pattern in the sense that, the age group which is dependent on agriculture. And if the screen is quite visible to you, you can see that 45.6%, which belongs to 35 to 50 years, which is a major chunk of population is dependent on agriculture, which is followed by 33.5%, which is again another young group. So it shows that that more and more young population, maybe because other jobs are not available, and construction sector is another sector which provides huge employment to these unskilled agriculture workers. But from 2009 recession and there are various reforms introduced by the government of India, sudden and rapid reforms introduced by the government of India. Since 2016, construction sector has come under pressure, and it is not able to create those many jobs. So it is a general trend which is found that many unskilled and agriculture laborers, those who were trying to find some jobs in cities, again they were trying to go back to their villages, trying to find some jobs in rural societies. So this is one demographic pattern which I found very much common from 2018. Another concern I find that all the research all the research surveys I conducted, 95.6% they are mainly men, and just 4%, hardly 4% respondents are women. So it shows a kind of backwardness in digital literacy among women farmers, and less professional participation also. So I find that this picture is a big concern, because if we are talking about growth, then this pie chart should be at least 50-50%, and I'm sure that in agriculture, women participation is as important as a man's participation. But when you talk about digital literacy, or when you talk about decision making or professional participation, we find that a woman is not active as a man. So we need to work on this platform. Another important thing, which is very commonly found, and not just applicable to agriculture, that the academic literacy has gone up. No doubt about that. When you look at this chart, you find that many people have been taken education up to graduation, and even 9.9, that is 10% people are postgraduate and so on. But the thing is that with this academic literacy, there is no attachment with the agriculture. I mean, the kind of courses that we study through our education system, they are trying to push ourselves away from the agriculture or traditional professional businesses and so on. Unfortunately, when I ask them question that like how many people have taken technical technological courses, or professional or skill based courses, so the response was not at all satisfactory. Very few people, they were trained, they have taken education of skill based courses, but otherwise academically, yes, they have paper degrees, but in the skill based or the professional degrees were missing. So again, we have to work over here. I seriously feel about that. Okay, now after discussing the demographic pattern of agriculture, another big concern I found among Maharashtra especially, that there is a focus on a specific crop.
I mean, let's say, and this is the data I collected especially for Vidarbha 2 months back, and I found that yes, Vidarbha has multiple choices of various crops, but it has been found that since cotton has failed to give proper remuneration, many farmers, they have turned their back to cotton and they prefer soybean as the second best option, maybe because the cost of cultivation is less, and secondly soybean is luckily soybean is still not using hybrid variety, we are using our own indigenous variety, and because of that the cost of cultivation is very low compared to other cash crops. But why I look this pie chart as a major concern, that if farmers are choosing any particular crop, I mean, you can see 90.9% farmers are choosing a particular crop. In that case, there will be massive production, and that will bring down the price. And that when the price comes down, that will not cover the cost of cultivation. And it has happened many a times in the past also. That all farmers, I think it has happened in the past, especially with tool dal, that all farmers they decide to grow a particular crop, and with massive production the price comes down and the cost of cultivation cannot be recovered. So the I feel that that government has to intervene this. People, professors like us who are doing research analysis in agriculture and allied businesses, we can play a very important role by giving guidance to farmers or maybe to the government, that that there should be some kind of crop diversification. The way we do portfolio management in business, we don't invest all our funds in one company, we do portfolio management. Similarly, our farmers also require to do this kind of crop diversification, so that his cost can be distributed, and in future he should not face the problems of very low price or maybe low or declining profit. So this pie chart is about Vidarbha. And during lockdown, me and my colleague, Professor Praveen Jadhav, he is my co-researcher from IIT Ram Ahmedabad. So we did this survey all over Maharashtra, and we got good response. And we got response from 14 different districts of Maharashtra. So in our survey, we put all the crops right from rice, wheat, jawar, bajri, groundnut, and so on. But again, I mean, I'm not surprised. I found that 32.7% of the 32.7% of the farmers, they give preference to soybean. Okay, I think in the previous chart, 90.9% farmers, they gave preference to cotton, and this is the survey related to Vidarbha, and this is the survey in Maharashtra where 32.7% farmers show preference to soybean. So again, I came up with the similar kind of pattern, that preference is given to a particular crop, maybe because of the low cost of cultivation, and there is no crop diversification. Another major concern, and that is area under cultivation, the total land under cultivation. And the survey shows that 54.2% of the those people who responded, most of them, they were having less than 5 acres of land. And I'm sure that if we extend this research further, we will come across so many cases where farmers are not even having 1 acre of land. So the land per person is a big and major concern in India, especially with growing population. And why this problem is going to get more serious, because during corona pandemic, and the lockdown afterwards, many migrants have shifted back to agriculture, and now the total pressure, and pressure on the land will increase, and this ratio will decline further, and government has to think seriously about this. um, Other than farming, I found that there are not much options left for our farmers in Maharashtra. Most of them, they prefer animal husbandry, which is followed by horticulture. There are various fields available where they can do profitable and professional farming, but I think there is a complete lack of training and information imparted to farmers, and that's why traditional type of farming, which is followed by animal husbandry, or animal husbandry is a part of farming, and to certain extent rich farmers or medium scale farmers, they go for horticulture. But other than that, the very few farmers have taken initiative to venture into
a professional or a different kind of areas where, or maybe emphasizing more on export oriented kind of business, so that is not widely observed in this case. Okay, now I come to the very important point, and that is, do you have smartphone? Yes, because I believe that nowadays smartphone has become such a big basic necessity, right from school going child to office going clerk. Everybody needs smartphone because we all are connected with internet, and our day-to-day activities are connected with this. So for farming also, I believe that if we are thinking about bringing new technology or imparting knowledge to farmers, I strongly believe that the farmers should be connected with the new age technology. They should have a smartphone so that they can see what are the changes and all. And you can, luckily, the answer is somewhat positive, that 72.4% farmers, they responded that they have smartphones. But I'm still not sure, because during lockdown we conducted Google form survey, and I believe that only those farmers who were having smartphones and those who know how to operate operate the technology, they only responded. So I will not jump into any conclusion that that this kind of survey shows that 72.4% farmers do have smartphones. But no doubt there is a wide penetration of smartphones and other technology into rural. Only thing is, only matter of concern is that for what purpose do they use smartphones? Are they trained to use smartphones for agriculture, farming purpose or not? So that we need to check. Okay. Another concern I found, I'm sorry that every time I'm just discussing concern, but yes, that is the truth, that some farmers, they are using smartphones. Many of them, they have downloaded agriculture app. So every Krishi Vigyan Kendra KVK has its own app. There is no centralized app as such, but at the same time, there are many private companies, fertilizers company, pesticides companies. They also provide app service to farmers. But the problem is that when you are using the app which is given by the private company, somewhere you have that idea in mind that if I'm using this particular app, then I have to use their product also. Or many a times these private companies, they provide mobile app, they provide the other technical services also, but they want that you should purchase products from them. So there is some kind of this kind of binding is also there, that if I'm using this app, I have to purchase products from this particular company. However, most of the apps which are available with the farmers, either provided by the Krishi Vigyan Kendra of the state government or by this information on weather updates. You can see that when you look at this chart, you find that 62.7% use for weather update, 21.9 use for soil health and crop health and so on. But then very few apps, they actually give information on domestic market, and farmers, they are looking for they're looking for prices in the domestic market. So no doubt that some apps, they provide price information, but that price information is not updated, and that is wholesale market. And nobody provides information that what is the real price in the retail market or in the local market. That information is not available, that information is not updated. Okay, so I asked questions to farmers, that what kind of information do you need. So most of the farmers, they ask that we need information about prices, where to sell, and so on. We also, and many farmers, they say that we would like to know that what is happening at the international level also. We need some guidance on economic analysis, because many a times we go for particular crop, we do sowing, we go for cultivation, and after some months, when the crop is ready, we found that everybody has sown the same crop, and there will be huge production, and that will bring down the price. Many farmers complain that they do not have proper warehousing facility. So there is a lot of distress farming, because there is no proper
backward and forward support given to them. So that's why they requested that if it is possible for economic analysis, I have written in Marathi, that is आर्थिक विश्लेषण आणि पुढील मार्गदर्शन. So they said that की आम्हाला अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन हवी आहे आणि तशी इन्फॉर्मेशन जर मिळाली तर आम्हाला काय पिकायचंय, आमच्या शेतामध्ये काय लावायचंय ह्याचा निर्णय आम्हाला घेता येईल आणि आमचं जे पुढे जाऊन जे नुकसान होतंय ते नुकसान होईल. तर तशी त्यांनी मागणी केलेली आहे. पण त्यांचं असं मत आहे की आम्हाला कोणीही तशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन ना तर सरकार देतंय, ना कुठली प्रायव्हेट कंपनी किंवा कुठलं रिसर्च सेंटर. आणि त्यांनी सांगितलं की कृषी विद्यापीठ आणि रिसर्च सेंटर्स जे आहेत गव्हर्नमेंटचे, त्यांच्याकडून पण आम्हाला अशा प्रकारचं विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण मिळत नाहीये. पण जर ते भविष्यातच आम्हाला मिळालं तर त्याचा आम्हाला नक्की फायदा होईल असं त्यांनी सांगितलं. अजून त्यांनी त्यांची खंत अशी मांडली की ते जे ऍप त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत तर त्यांच्यामध्ये ते डायरेक्ट एक्सपर्ट्स बरोबर चर्चा करू शकत नाही, तज्ञांबरोबर चर्चा करू शकत नाही. इंटरनेटचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि हवामानाचा अंदाज त्यांनी सांगितलं की बऱ्याच वेळा तो चुकीचा ठरतो आणि त्याच्यामुळे हवामानाचा अंदाज किंवा हवामानाचा तो तर्क ज्या ऍपवरून आम्हाला मिळतो त्याच्यावरून जर आम्ही कुठली गोष्ट जर करायला जाऊ तर बऱ्याच वेळा तो हवामानाचा अंदाज बरोबर ठरतही नाही आणि मग आम्ही केलेले सगळे श्रम वाया जातात. तर इथे जो ही जी माहितीमध्ये जी फारकत आहे, म्हणजे गव्हर्नमेंट कडून किंवा हवामान खात्याकडून जी आम्हाला माहिती मिळते आणि प्रत्यक्षात जी हवामानाची स्थिती असते याच्यामध्ये खूप फरक आहे. तर तो जो फरक जर कमी करता आला आणि ऍक्युरेसी वाढवता आली तर आम्हाला डिसिजन घ्यायला खूप उपयोग होईल असं त्यांनी सांगितलं. So with this background, I just discussed the general background and what are the concerns of farmers. And it's not the case that only during Corona or during Corona epidemic or during lockdown farmers have suffered. Farmers have been suffering so long, and they always say that they are not beggars. They do not want financial packages like 6,000 per year or maybe loan waive off or some kind of schemes. They say that they are saying again and again whenever I meet them that they want information, they want training, they want technology, and they want to know that how to go ahead. So they want that kind of guidance. And they say that if government can spend more on infrastructure rather than giving us loan waive off or rather than giving us even 6,000 per annum, that is actually not going to help. And we all know that with the rupee devaluation, 6,000 per annum is actually not helping out anyone. Okay, but instead of giving this kind of financial package, which could be politically right decision, but they are asking for infrastructure and infrastructure. They're asking for better technology, proper training and information. Then certainly that's going to change their lives. So I would like to show a small clip of my co-researcher, Professor Praveen Jadhav. So he is a professor at IIT Ram, that is Institute of Infrastructure Research and Management at Ahmedabad. So he was also stuck in his village because of Corona, and he was quarantined. And later on we decided, since he is a farmer himself, we decided to do survey at Maharashtra level to understand the problems. Okay, तर मी हा व्हिडिओ थोडक्यात दाखवते. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण जाधव. अचानक लॉकडाऊन केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले. याच लॉकडाऊनच्या काळात मी सुट्टीवर गावाला आलो होतो. त्यावेळी शेतकऱ्यांची आपसातील चर्चा मी ऐकली. या चर्चेत त्यांना वेळेवर खते, औषधे, बियाणे व शेतमजूर मिळाले नाहीत. जिल्ह्यातील बंदीमुळे शेतमाल विक्रीसाठी अडचणी आल्या. तसेच शेतमालाची विक्री व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. जे शेतकरी किंवा ड्रायव्हर शेतमाल घेऊन जात होते त्यांना सक्तीचे 14 दिवसाचे विलगीकरण केल्यामुळे वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला. तसेच एखादा कोरोना पेशंट सापडल्यावर पूर्ण गावबंदीच्या धोरणामुळे बरेच शेतकाल विक्री व उत्पादनावर परिणाम झाला होता. अशा जे काही शेतीविषयक प्रश्न व समस्या आहेत त्याबद्दल आपल्याला काही करता येईल का, याबाबत मी डॉक्टर आदिती सावंत यांच्याशी चर्चा केली आणि दोघांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या समस्यावरती सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले.
त्यासाठी आम्ही एक दीर्घ प्रश्नावली तयार केली आणि महाराष्ट्रात सर्वदूर प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचेल अशी व्यवस्था केली. या सर्वेक्षणातील समस्यांचा व शेतकऱ्यांनी सुचवलेल्या उपायांचा जे काही विश्लेषण आहे याबाबत डॉक्टर आदिती सावंत विस्तृत चर्चा पुढे करतील. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण जाधव. तसेच मी महाराष्ट्रातल्या अमरावतीतल्या काही शेतकऱ्यांशी आज सकाळी बोलले. मी म्हटलं तुम्ही छोटीशी एक व्हिडिओ क्लिप पाठवाल आणि तुमचे प्रश्न जर शेअर कराल तर बरं होईल. तर अजून एक व्हिडिओ दाखवते शेतकऱ्यांचा. मी आता आणखी सोयाबीन पिकाबद्दल बोललो तर सोयाबीनची म्हणजे आता फर्टिलायझरमध्ये आपण सोयाबीनची बॅग जर आपण विकत घ्यायला गेलो तर 2500 रुपयाची 30 किलोचीच बॅग देतात. आणि यावर्षी तर असा प्रॉब्लेम आला आहे की पेरून पण निघाला नाही. म्हणजे 1 एकराला जर 2500 रुपयाची बॅग पेरली आणि ट्रॅक्टरनी पेरणी केली तर म्हणजे शेतकऱ्याचा खर्च पण म्हणजे खर्च निघतच नाही आहे. म्हणजे पूर्ण कर्जबाजारी झालेला आहे शेतकरी. आणि आपल्या शेतकऱ्याजवळून सोयाबीन विकत घेताना म्हणजे 1 क्विंटलला जवळपास 2500 ते 3000च भाव येतो. आणि इथे हे 2500मध्ये 30 किलोची बॅग देतात आणि ते पण निघत नाही आहे. दुबार पेरणी करायला लागतं शेतकऱ्याला. आणि त्याच्यासोबत खतं टाकायचं म्हटलं DAP वगैरेची बॅग 1500 रुपयाची DAP बॅग आहे. म्हणजे 1 एकराला 1500 रुपये लागतात खतासाठी पण. म्हणजे एवढा खर्च येऊ नये म्हणजे शेतकऱ्याला शेती परवडण्यासीच झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे काहीतरी सबसिडी वगैरे द्यावी फर्टिलायझरवर म्हणजे बियाणावर तरी, अशी सरकारला मी आता आणखी सोयाबीन पिकाबद्दल बोललो तर सोयाबीनची म्हणजे आता फर्टिलायझरमध्ये आपण सोयाबीनची बॅग जर आपण विकत घ्यायला गेलो तर नमस्कार, मी अमरावती जिल्ह्यामधील शेतकरी आहे. तर लॉकडाऊनच्या काळात मी भाजीपाला लावला होता. तर भाजीपाला माझा माल तर निघाला तर पण बाजारपेठ उपलब्ध नव्हती. कारण सर्व मार्केट बंद होतं. तर मला म्हणजे लावणीचे पण पैसे निघाले नाही. आणि दुसरं म्हणजे या वेलवर्गीय लावले मी काही झाडं, तर त्याच्यावर पूर्ण व्हायरस आलेला आहे. व्हायरस असा आला आहे की म्हणजे कीटकनाशक एवढे महाग आहे की परवडण्याचं झालेलं आहे ते. पिकावर म्हणजे व्हायरस आल्यामुळे, कारण दमट वातावरण जास्त होतं त्याच्यामुळे रोग खूपच आलेला आहे. आणि कीटकनाशक घ्यायला गेलो तर खूपच महाग आहे. म्हणजे एकराला जवळपास 1 एकराचा प्लॉट असला तर 2000 रुपये एकर आम्हाला कीटकनाशकालाच जाते. आणि मारणारी मजुरी पण वेगळी आहे. आणि त्याचप्रमाणे एका शेतीमध्ये आम्ही म्हणजे सीताफळ लावलेले होते, तुम्ही बघू शकता. तर सीताफळांचं एवढं नुकसान केलेलं आहे डुकरांनी आणि रानटी जनावरांनी. तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की कर्ज न देता आम्हाला म्हणजे काही स्कीमनुसार कंपाऊंड वगैरे जर प्रोव्हाइड केलं तर चांगलं होईल. आणि एक आणखी सांगायचं झालं तर माझे काही मित्र आलेत पुण्यावरून. तर तिथे तर काही रोजगार आहेच नाही. आणि इथे येऊन आता शेती बघायचं म्हटलं तर शेती पण बघण्यासाठी पैसे उपलब्ध नाही त्यांना. कर्ज उपलब्धीबद्दल बोललं तर कर्ज घेण्यासाठी लोक एवढी म्हणजे रांगा लावतात बँकेच्या पुढे की सोशल डिस्टन्सिंग तर दूरच राहिलं, त्यांना कोरोनाची पण भीती राहिलेली नाही आहे. आणि कर्ज भेटण्यासाठी कागदपत्र पण एवढे जमा करावं लागत आहे की म्हणजे शेतकऱ्याच्या नाकी नऊ आलेले आहेत. आणि सोशल डिस्टन्सिंग तर पाळतच नाही आहे ते. आणि नमस्कार. नमस्कार मित्रमंडळी, मी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी आहे. माझ्या इथं शेती पण आहे, सोयाबीन पीक, कपाशीचे पीक आणि इतर फळबाग वगैरे भाजीपाला. मला असं लॉकडाऊनच्या काळात भरपूर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यात म्हणजे भाजीपाल्याला मजुरीचे दर वाढले आहे. त्याच्यानंतर कीटकनाशकचे दर वाढले आहे, फवारणीचे, फर्टिलायझरचे तर भरपूर वाढले. त्यामुळे त्याच्या तुलनेत पिकाला भाव काहीच नाही आहे. आमची म्हणजे वांग्याची पन्नी 100 रुपयाला, ट्रेसर म्हणजे समजा औषध आहे 1500 रुपयाला. त्यामुळे भाजीपाला काहीच परवडत नाही. आणि लॉकडाऊनच्या काळात भाजीपाल्याला काहीच योग्य भाव मिळत नाही आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्याच्यात वन्य प्राण्याचा पण भरपूर त्रास आहे. रोई, डुक्कर, माकड हे पण पिकाला भरपूर त्रास देतात. शेतकऱ्याला कर्ज न देता 1 वर्ष कर्ज न देता
त्या गटनुसार जर कंपाऊंड दिले तर गव्हर्नमेंटला पण स्वस्त पडेल आणि शेतकऱ्याला पण भरपूर फायदा होईल. त्याच्यात दोघांचा पण भरपूर फायदा आहे. त्यामध्ये 1 वर्ष फक्त कर्ज न देता. शेतकऱ्याची मोठी समस्या आहे वन्य प्राण्याची. सोयाबीनचं पीक तसेच सोयाबीनचे पीक, सोयाबीनची बॅग आहे 30 किलोला समजा 2500 रुपयाला. त्याच्यानंतर त्यांना फर्टिलायझरचे आहे 1500-1400 रुपयाला बॅग पडतात. आणि सोयाबीन सोंगणी, कीटकनाशकचे यांना भरपूर एकरी जवळपास 10,000 रुपये खर्च पडतात जास्त. आणि डवरण राहतात, वाई वगैरे. सोयाबीनची बॅग जर आणतो 2500 रुपयाला, त्यानंतर सोंगणी, असं प्रति क्विंटल 2500-3000 रुपये भाव राहतात. तसंच त्यामुळे एकरी 7 क्विंटल सोयाबीन होतात, 5 क्विंटल सोयाबीन होतात, 5 15,000 रुपयालाच होतात. तर तेवढा खर्चाच्या बराबरीत उत्पन्न होतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला कर्जाची गरज राहतात, म्हणून शेतकरी भरपूर लाईनमध्ये राहतात. हे विजयकुमार लाडोले आहेत. तर त्यांचं अमरावतीमध्ये कार्ड नावाची एक शेतकऱ्यांसाठी सेवाभावी संस्था त्यांनी सुरू केलेली आहे. ते स्वतः गव्हर्नमेंटमध्ये ऑफिसर होते. त्यांनी रिटायरमेंट घेऊन शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे. तर त्यांच्या माध्यमातून मला खूप मदत झाली विदर्भातल्या आणि एकदम ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत संपर्क साधण्यासाठी. नमस्कार. कोविड महामारीच्या काळामध्ये आम्ही डॉक्टर आदिती सावंत यांच्या सहकार्याने नैराश्यग्रस्त भागातील 500 शेतकऱ्यांचा डिजिटल ॲपद्वारे सर्वेक्षण नुकतेच केलेले आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सांगितलं की पुढच्या काळामध्ये स्मार्टफोन आणि त्यावर असलेले कृषी ॲप हे उपयुक्त आहेत आणि त्यावरील माहिती सुद्धा शेतकऱ्यांना वेळोवेळी उपयोगी पडते. त्यांनी यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वातावरण व पाऊस याची अचूकता असावी असे सर्वप्रथम प्रतिपादन केले. त्यासोबतच पिकाचे मार्केटिंग करता स्थानिक बाजारपेठेतील तसेच भारतीय बाजारपेठेतील भावाबद्दलची कल्पना यावरून परिणामकारक मिळावी असे मत नोंदवले. पिकाच्या उत्पादकतेसाठी योग्य सल्ला तसेच त्याची वेळेच्या आतमध्ये मिळावा, जेणेकरून योग्य कृषी निविष्ठा जसे बियाणे आहे, खत आहे किंवा फवारणीचे, पीक संरक्षणाचे औषध आहे, त्याबाबत योग्य वेळी योग्य सल्ला मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल. योग्य फवारणी केल्या जाईल, योग्य निविष्ठाचा वापर केला जाईल आणि त्यामधून पिकावर होणारा जो सकल खर्च आहे तो सुद्धा आटोक्यात राहील हे त्यांनी सांगितले. हे ॲप अजून चांगले कसे होतील, अजून शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचतील याबाबत शासनाने अजून चांगली भूमिका घ्यावी असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. थँक्यू विजय सर. धन्यवाद. आणि हे मंगेश ढमडेरे आहेत. ते एपीएमसी मार्केटमध्ये डीलर आहेत. त्यांचा अनेक शेतकऱ्यांशी डायरेक्ट संबंध येतो, म्हणून मी त्यांना शेतकऱ्यांची बाजू मांडायला सांगितली. हा शेवटचा व्हिडिओ आहे. बरोबर वर्षानुवर्ष कनेक्शन आहे. जवळजवळ गेली 20-25 वर्ष मी या क्षेत्रामध्ये आहे. आत्ता जी काही वेळ
सध्या आलेली आहे सगळ्या जगावर आणि त्यातल्या त्यात आपल्या भारतावर महाराष्ट्रामध्ये याचे परिणाम खूप काही जाणवलेले आहेत, सगळीकडेच जाणवलेले आहेत. पण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एकतर शेतकरी खूप प्रगल्भ विचारांनी आणि नवीन नवीन तंत्रज्ञानानं वगैरे अवगत करून शेती करण्याच्या याच्यामध्ये नेहमी असतो. ह्या सगळ्या काळामध्ये ज्या काही अडचणी निर्माण झाल्या शेतकऱ्यांना, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणा किंवा मग बी बियाणं खतं मिळणं, कुठे कंटेनमेंट झोन झाले त्याच्यामुळे त्या भागांमधनं काही अभक आणि इथे येण्या जाण्याचे काही पर्याय नव्हते, सामान्य जनतेला पण झाले. त्या सगळ्यातून जाताना सगळ्यांना त्रास झालेला आहे. काही पॉझिटिव्ह बाजू पण याच्यामध्ये निर्माण झाल्या की जसं की शेतकरी काही शहरी वर्गांमध्ये काही नवीन उद्योजक निर्माण झाले आणि त्यांनी डायरेक्ट शेतामध्ये शेतकऱ्यांबरोबर संधान बांधून त्यांच्याबरोबर बनवून काही बिझनेस आणि ते चालू केले. सगळ्यात जास्त त्रास झाला शेतकऱ्यांना तो ट्रान्सपोर्टेशनचा आणि शेतीचं जे काही त्यांनी प्रॉडक्ट जे काही उगवलेले आहेत त्या घेतलेल्या प्रॉडक्टवर त्याचे परिणाम की मार्केट बंद असल्यामुळे म्हणा किंवा ट्रान्सपोर्टेशन अवेलेबल नसल्यामुळे, ट्रान्सपोर्टर यायला तयार नसल्यामुळे, शेतमालाला भाव जे काही अपेक्षित बाजारभाव होते ते न मिळाले, काही जणांना शेतीमध्येच माल सोडून द्यायला लागले आणि असे बरेच काही अडचणी निर्माण झाल्या. त्या सगळ्यांमधून जाताना काही जे काही बऱ्याच वेळेस आपल्याला निगेटिव्ह गोष्टी मिळतात त्याबरोबर काहीतरी थोडंफार पॉझिटिव्ह पण मिळतं. त्यामुळे आत्ता याच्यातून सगळं गव्हर्मेंट किंवा प्रशासन जे काही जास्तीत जास्त योग्य पुढच्याही गोष्टींसाठी मार्गदर्शन करून आपल्याला सहकार्य करेल, शेतकरी आणि जनतेच्या मधला दुवा बनेल त्याच्यासाठी प्रयत्न राहील तर ते जास्त योग्य असेल असं मला वाटतं. मी हा जो सर्वे केलेला आहे की शेतकऱ्यांना कुठल्या प्रकारचा त्रास झाला, तर सगळ्यात महत्वाचा त्रास ह्यासाठी मी हे प्रेझेंटेशनच्या आधी तुम्हाला शेतीचे एक पार्श्वभूमी एक्सप्लेन केली. कारण असं नाहीये की फक्त कोरोनामुळे किंवा लॉकडाऊनमुळे त्रास झाला. शेतीचे प्रश्न पहिल्यापासूनच तसे आहेत आणि दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने म्हणा की शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने म्हणा की शासनाने म्हणावं तितकं लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दिलं नाही. पण जसं एपीएमसी मार्केटचे डीलर, नवी मुंबई मार्केट एपीएमसी मार्केटचे डीलर मंगेश ढमढेरे त्यांनी सांगितलं की काही वाईट गोष्टी झाल्या तर त्याचबरोबर चांगल्या गोष्टी पण झाल्या. आणि मला एक चांगली गोष्ट प्रकर्षाने इथे जाणवते आणि ती म्हणजे की शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारचं अवेअरनेस क्रिएट झालं आणि ई मार्केटिंगची जी कॉन्सेप्ट आहे ती बऱ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचली. प्रॉब्लेम असा आहे की ई मार्केटिंगसाठी काही कंपन्या जर वगळल्या तर साधारण शेतकरी कधीच त्याच्या ई मार्केटिंग इवन साधं मार्केटिंगशी जो संबंधित नसतो, त्यांच्या गावातला जो कोणी ब्रोकर असेल तो त्यांचा माल उचलतो आणि तो बाजारात घेऊन जातो. शेतकऱ्याकडे तेवढाही पैसा नसतो की तो स्वतःचा माल ट्रान्सपोर्ट करून वेअर हाऊस पर्यंत किंवा बाजारात नेऊन विकेल, तिथे बसेल, तेवढी त्याची बऱ्याच शेतकऱ्यांची तेवढी सुद्धा आर्थिक कुवत नसते. मग अशा परिस्थितीमध्ये कोरोनामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतातलाच माल उचलला गेला नाही तर म्हणजे वर्षभराचे कष्ट, तुमच्या पूर्ण फॅमिलीचे कष्ट असे त्यांनी डोळ्यासमोर बघितलेले वाया जाताना आणि मग कुठेतरी ही ई मार्केटिंगची कॉन्सेप्ट सगळ्यांनाच वाटले की नाही, आपण पण टेक्नॉलॉजी आत्मसात करायला हवी, आपण पण स्वतःचा प्रोडक्ट, स्वतःचा माल स्वतः कसं विकू शकतो त्याच्यावर भर देऊ शकतो. तेव्हा हा प्रश्न त्यांना विचारला की तुम्हाला ई मार्केटिंग बद्दल माहिती आहे का, तर 76.8% लोकांनी सांगितलं दे डोंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. पण लकीली 23% म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात तरी शेतकरी आहेत जे स्वतःचं प्रोडक्ट ई मार्केटच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईन विकण्याचा प्रयत्न करतात. मेजर प्रॉब्लेम शेतकऱ्यांनी फेस केले आणि ते म्हणजे त्यांना वेळेत सीड्स अवेलेबल नव्हते, त्यांना फर्टिलायझर्स अवेलेबल होऊ शकलं नाही. बरेच सारी दुकानं म्हणजे जेव्हा आपण लॉकडाऊन सुरू केलं तेव्हा बरीच सारी दुकानं बंद झाली आणि त्याच्यामध्ये हे जे मधले डीलर्स होते तर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून एक्स्ट्रा अमाऊंट वसूल केली. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की ऑलमोस्ट कितीतरी लोकांनी 5 ते 10% किंवा 10 ते 20%, 20 ते अतिरिक्त आता एका बाजूला शेतकऱ्यांची आर्थिक समस्या आहे, त्यांच्याकडे म्हणजे नेहमीच्या शेतीसाठीच पैसे कमी पडतात आणि एका बाजूला माल विकत जात नाहीये आणि दुसऱ्या बाजूला कारण लॉकडाऊनचा जो पिरियड होता तो अति महत्वाचा पिरियड होता की एका बाजूला माल उचलायचा होता आणि पावसाळा जवळ आला होता, शेतीसाठी त्यांना बी बियाणं पाहिजे होतं, त्यांना खतं पाहिजे होती, त्यांना इतर सारं साधन सामुग्री पाहिजे होती
आणि त्याची योग्य त्या वेळेत सोय न झाल्यामुळे ऑलमोस्ट 80% लोकांनी त्याच्यासाठी 5 ते 10 किंवा मे बी 10 ते 20% पेक्षाही जास्त किंमत मोजलेली आहे आणि त्याच्यामुळे एकूण जो खर्च आहे त्यांचा तो खूप जास्त वाढलेला आहे. खतांचा मेजर प्रॉब्लेम झालेला आहे. 38% फार्मर्सना फर्टिलायझर्स वेळेत मिळू शकली नाहीत. बऱ्याच लोकांनी त्याच्यासाठी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी 58% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी फर्टिलायझरसाठी पैसे दिलेले आहेत. सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झाला महाराष्ट्रात तो म्हणजे कामगारांचा, मजुरांचा, शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांचा. महाराष्ट्रामधले बरेच मजूर असतात ते बाहेरच्या प्रांतातून येतात आणि लॉकडाऊनमुळे बरेच मजूर होते ते त्यांच्या राज्यात परत गेले आणि दुसरी गोष्ट जे गावातले जे मजूर होते ते कोरोनाच्या भीतीमुळे किंवा लॉकडाऊनमुळे घराच्या बाहेर पडू शकले नाहीत. साधारणतः महिला जास्त काम करतात शेतांमध्ये, तर त्या सुद्धा कोरोनाच्या भीतीमुळे बाहेर पडू शकल्या नाहीत, कारण कुठेतरी मनामध्ये भीती होती की माझ्यामुळे माझ्या कुटुंबियांना त्रास होईल, मुलाबाळांना त्रास होईल. त्याच्यामुळे जो कामगार महिला वर्ग होता तो शेती कामापासून परावृत्त राहिला आणि ह्या सगळ्याचा एकूणच परिणाम शेतीच्या खर्चावर झाला. म्हणजे तुम्हाला आता शेत रेडी आहे, ते कापून ठेवायचं आहे, नवीन लावणी करायची आहे, मजुरांशिवाय तुम्हाला होऊ किंवा मॅन पॉवर शिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही. आणि तेव्हा असं सर्वेमध्ये असं लक्षात आलं की 80 ते 90% फार्मर्सनी शेतीमधल्या मजुरांना एक्स्ट्रा पैसे दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं असेल की एकूणच सगळा खर्च ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वाढलेला आहे. आणि ह्या खर्चाव्यतिरिक्त अनेक गोष्टींचे प्रॉब्लेम्स आहेत. जसं गावातली लोक त्यांना म्हणजे ट्रान्सपोर्टसाठी मनाई करण्यात आली, कारण कोरोनाचं म्हणजे तुम्ही जर शहरात जाणार तर तुम्ही इतर लोकांच्या संपर्कात येणार, तुम्हाला इन्फेक्शन होऊ शकतं, मग तुमच्यामुळे आम्हाला इन्फेक्शन होऊ शकतं. त्याच्यामुळे बऱ्याच गावांमध्ये असं दिसलं की परमिशन त्यांना नाकारण्यात आली. त्याच्यानंतर एखादा शेतकरी जर त्याची परिस्थिती तशी बिकट असेल तर तो शहराच्या ठिकाणी जर सामान घेऊन गेला तर त्याला आल्यानंतर 14 दिवसाची सक्तीची क्वारंटाईन जो नियमच होता. मग अशा एकूण सगळ्या गोष्टीमुळे म्हणजे माल विक्री ह्याच्यावर खूप मोठा परिणाम झालेला आहे. दुसऱ्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर वाहतूक पोलिसांकडून निर्बंध, ई पास अवेलेबल नव्हता, नंतर बाजार अवेलेबल नव्हता, कोणाला कॉन्टॅक्ट करायचं हे माहित नाही. आता माझ्या एक अनुभवातली गोष्ट की आमच्या मुंबईमध्ये जिथे मी राहते ते बिचारे शेतकरी ट्रक घेऊन आले, कुठल्या तरी डीलरने फोन केला की तुम्ही आमच्याकडे येऊन विका. ते बिचारे पूर्ण रात्रभर प्रवास करून आले, सकाळी पोहोचले, बघता तो डीलरच नाही. तर अक्षरशः रस्त्यावर माल टाकून ते गेले, कारण ते थांबू शकले नाही. तर अशा बऱ्याच केसेसमध्ये गरीब शेतकऱ्यांची पण फसवणूक झालेली आहे. बाजार अवेलेबल नाही, कोणाशी कॉन्टॅक्ट करायचं ते माहित नाही, प्रवासामध्ये शेतमालाचं नुकसान झालं. तर आपण एका बाजूला गव्हर्नमेंट म्हणतं, मी आताच आरबीआयचा रिझल्ट वाचत होते, आरबीआयचा सर्वे वाचत होते आणि आरबीआयने सांगितलं की ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये ऍग्रीकल्चर सेक्टर हे एकमेव सेक्टर आहे जो आशेचा किरण आहे. तर असं जर असेल आणि तुम्हाला माहितीये की तुमची सगळी इकॉनॉमी ऍग्रीकल्चरवर आहे, तुमची जी मायग्रंट्स लोक आहेत, तुमचे जे परत गेलेले कामगार आहेत ते ऍग्रीकल्चरवर अवलंबून आहेत. त्याच्यानंतर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जे तुम्हाला आहार पोचवायचा आहे तो शेतीवर अवलंबून आहे. तर मग तुम्ही शेतीची एवढी हेळसांड कशी करू शकता? शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत, त्यांचा माल वेळेत उचलला गेला पाहिजे, त्या मालाला योग्य दर मिळाला पाहिजे, त्यांना बाजार उपलब्ध झाला पाहिजे, त्यांच्या ड्रायव्हरना ई पास अवेलेबल झाला पाहिजे. या गोष्टीसाठी का सरकारने दुर्लक्ष केलं, पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं? आणि आपण पण म्हणजे आपण शहरात राहतो, आपण फक्त ग्राहक म्हणून आपली एक जबाबदारी म्हणजे एक रोल असतो, त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला त्यांचे प्रश्न माहित नसतात. पण ग्राहक म्हणताना आपण फक्त म्हणतो अरे आज माझा भाजीवाला नाही आला, काय करायचं. पण तो शेतकरी तुमच्यापर्यंत पोहोचणार कसा? आणि त्याचा जो पोटापाण्याचा प्रश्न आहे, त्याचं जे संपूर्ण कुटुंब आहे, त्याचा पूर्ण वर्षभराची जी मेहनत आहे ती त्याने त्याच्या डोळ्यासमोर सगळी वाया गेलेली आहे. तर हे जे त्यांचे खरोखरच संवेदनशील प्रश्न आहेत ते आपण खरोखरच म्हणजे सिरियसली घ्यायला पाहिजेत, सरकारने पण सिरियसली घ्यायला पाहिजे.
त्यांना दुसरा प्रश्न विचारण्यात आला की तुम्हाला सरकारकडून कुठली मदत मिळाली. तर तुम्ही ह्या चार्टमध्ये बघू शकता की नो डाऊट की असं नाही की सरकारने अजिबातच मदत केली नाही. सरकारला जेवढं शक्य आहे तेवढी मदत केली. जसं त्यांना वाजवी किमतीत बियाणं देणं किंवा खत देणं किंवा गोदामापर्यंत वेअरहाऊस पर्यंत सामान पोहोचवणं. पण त्याचं पर्सेंटेज इतकं कमी आहे. म्हणजे आमच्या सर्व्हेमध्ये आम्ही बघितलं तर 2% लोक फार्मर्स नाही हो आम्हाला मदत मिळाली, 4%, 5%. पण बऱ्याच म्हणजे 72.3% फार्मर्स सांगितलं की जशी मदत आम्हाला हवी होती, कारण तो इतका महत्वाचा काळ होता, त्या महत्वाच्या काळात आम्हाला मिळालीच नाही. आमचा शेतमाल आम्ही आमच्या समोर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी तो जाळून टाकला, गाडून टाकला, कारण त्याला घेणारं कोण नाही. म्हणजे तो माल कुसला अक्षरशः. आता मी ह्याच्यावर पडले की पोचले की असं का होतं, म्हणजे आपण कुठे कमी पडतो. जो शेतकरी जो आपला देश चालवतोय, जो आपल्या सगळ्यांचा पोशिंदा आहे, त्याच्यावर सगळी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, त्यांच्यापर्यंत आपण का पोहोचू शकत नाही. तर एक तर म्हणजे जी माध्यमं सरकार वापरतं त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं, तिथे कुठली तरी मोठी त्रुटी आहे. तर ह्याच्यामध्ये असं ह्या सर्व्हेमध्ये दिसून आलं की 52.2% जे गव्हर्नमेंटचे मेसेजेस असतात ते टीव्ही, रेडिओ प्रोग्राम आणि ते खूप जनरल मेसेजेस असतात. म्हणजे असे खूप 1-2 मराठी चॅनल्स आहेत. पण त्या व्यतिरिक्त स्पेसिफिकली की तुम्ही असंच करा, जसं तुम्हाला ई पास इथे मिळेल, तुम्ही ह्या इथे जाऊन तो ई पास साठी अप्लाय करा, तुम्हाला हे डॉक्युमेंट्स लागतील, इथे मार्केट अवेलेबल आहे, अशा प्रकारची जी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आहे ती त्यांना मिळाली नाही. फक्त आपण जे जनरल आपण कोरोना संबंधीची माहिती म्हणतो की हात धुवा आणि स्वतःला सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, एवढ्या प्रकारची माहिती टीव्ही आणि रेडिओ मिळत होती. पण एखाद्याला जर जगण्याचाच प्रश्न असेल तर त्याने जगायचं कसं, ती माहिती तरी मिळायला हवी की नको. तर ती तशी माहिती नाही मिळाली. मोबाईलच्या ऍप मधून 17.4% आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी गव्हर्नमेंट मेसेजेस पाठवतं. पण जी कनेक्टिव्हिटी पाहिजे शेतकऱ्यांची आणि सरकारची आणि एकूण सगळ्या समाजाची, ती कनेक्टिव्हिटी आपण हरवलेली आहे आणि म्हणून आपल्या समोर हे सगळे एवढे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. दुसरे एक शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते की बरेच शेतकरी, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांबद्दल मी खास बोलेन की आपल्याकडे म्हणजे मी जेव्हा माझा कॉटनवरचा जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा मी दुसऱ्या पण राज्यांचा अभ्यास केला. तेलंगणामध्ये मी स्वतः गेले होते, गुजरातमध्ये गेले होते. तर त्यांच्याकडे शेती करण्याचा पॅटर्न आहे तो वेगळा आहे आणि आपला जो शेतकऱ्यांचा पॅटर्न आहे तो पूर्णपणे वेगळा आहे. गुजरातचे शेतकरी पूर्णपणे कमर्शियल तत्वावर करतात, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. आणि तेलंगणामध्ये तेलंगणा सरकार बरंच जागरूक आहे, त्यांच्या बऱ्याच साऱ्या फॅसिलिटी म्हणजे पॉलिसीज आहेत. आता पण त्यांनी खूप चांगले चांगले उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले आहेत. पण या उलट जर आपण महाराष्ट्रात आलो तर आपल्याला असं वाटतं की आपला जो शेतकरी तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग किंवा व्यावसायिक तत्वावर शेती नाही करत आणि मोठ्या प्रमाणात तो रोजंदारीवर जे येतात डेली वेजेस वर्कर्स किंवा हे जे आपण मजूर म्हणतो त्यांच्यावर तो अवलंबून असतो. आता मिनिमम वेज ऍक्ट नुसार रोजची मजुरी पण वाढलेली आहे आणि आता त्या कोरोनाच्या काळात आपण हे सगळे प्रॉब्लेम्स बघितले, सगळ्यावरचा खर्च वाढलेला आहे. आणि मग हे शेतकरी काय करतात की ट्रॅक्टर म्हणा किंवा जे इतर शेतीसाठी जे यंत्रसामुग्री लागते ती रेंटवर घेतात. पण कोरोनामुळे काय झालं, सगळं बंद असल्यामुळे लॉकडाऊन मध्ये ती मशिनरी पण त्यांना म्हणजे शेतकरी ज्यांचं स्वतःची मशिनरी आहे अशांचं पर्सेंटेज कमी आहे आणि बहुतांशी सामान्य शेतकरी हे शेअर करतात, एका गावात एकमेकांची शेअर करतात, अशी शेअरिंग पद्धत आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळात ते सगळं शेअरिंग बंद झाल्यामुळे त्यांना कल्टिव्हेशनसाठी ट्रॅक्टर किंवा जी इतर मशिनरी रेंटवर पाहिजे ती मिळाली नाही आणि त्याच्यासाठी पण अधिक पैसे द्यावे लागले. तर अच्छा, अजून एक प्रश्न केला होता की तुम्ही ट्रान्सपोर्ट का नाही करू शकला. तर त्याच्यामध्ये परत मेन जसं माझे जे रिसर्चर आहेत प्रोफेसर प्रवीण जाधव त्यांनी सांगितलं जिल्हा बंदी म्हणून सरकारने सांगितलं. सरकारने वेगवेगळे झोन काढले, ग्रीन झोन, रेड झोन आहे. पण ग्रीन झोन मधला रेड झोन मधला माणूस ग्रीन झोन कसा काय पार करणार किंवा ग्रीन झोनचा माणूस रेड झोन कसा पार करणार. आणि तुम्हाला जर एका ठिकाण दुसऱ्या ठिकाणी जायचं तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला ते क्रॉस करूनच जायचं असेल, जावं लागणार. पण जिल्हा बंदीमुळे इतकं कडक नियम काढला की कोणीच काही करू शकलं नाही. तर त्याचा ट्रान्सपोर्टवर खूप परिणाम झाला. ई पास अवेलेबल नव्हता बऱ्याच वेळा, त्याची माहिती लोकांना सामान्य जनतेला नव्हती की मी कसं करू. आणि शेतकऱ्याला तर खरोखरच खूप माहितीची आणि खूप सपोर्टची गरज आहे.
तर ते एकूण कुठेतरी मिस झालेलं आहे. तर आमच्या सर्वेमध्ये हे जे मी सजेशन्स दिले आहेत ते माझे सजेशन्स नाहीयेत, ते शेतकऱ्यांकडूनच आलेले सजेशन्स आहेत. आणि त्यांची कळकळीची विनंती आहे गव्हर्नमेंटला की नो डाऊट गव्हर्नमेंटची एक हायरार्की आहे आणि त्या हायरार्कीचा शेवटचा जो व्यक्ती आहे ग्रामसेवक आणि किंवा जो पण काही गावात काम करणारा कृषी अधिकारी आहे त्याच्याकडून म्हणावी तेवढी मदत होत नाही. किंवा बऱ्याच गावांमध्ये जिथे मी गेले तिथे मी बघितलं की गावकऱ्यांना माहितीच नसतो की ग्रामसेवक कोण आहे. जर तुम्हाला माहितीच नाही की सरकारची व्यक्ती कोण आहे तर तुम्ही कोणाकडे जाऊन मदत मागणार, कोणाकडून इन्फॉर्मेशन घेणार. तर शेतकऱ्यांची कळकळीची विनंती आहे की सरकारने जेवढं शक्य होईल तेवढं त्यांच्याशी थेट संपर्क साधावा. आणि तो थेट संपर्क तेव्हाच साधता येईल जर आपण काहीतरी डिजिटल लिटरसीच्या क्षेत्रात पुढे गेलो आणि एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला किंवा एक पोर्टल क्रिएट केलं जिथे आपण शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधू शकतो. नंतर मी आता त्याप्रमाणे बरीच ऍप्स आहेत, मोबाईल ऍप आहेत, प्रायव्हेट कंपन्यांची स्वतःची ऍप्स आहेत स्वतःचं प्रोडक्ट प्रमोट करण्यासाठी. पण शेतकऱ्यांचं मत आहे की गव्हर्नमेंटने एकच सेंट्रल ऍप द्यावं जे आम्ही डाउनलोड करू आणि त्याच्यात तुम्ही सगळी इन्फॉर्मेशन द्या की बाजारातले चढ उतार काय आहेत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय काय चेंजेस आहेत, तर ते तुम्ही आम्हाला एकाच ऍपवर द्या. म्हणजे निदान आमच्या डोक्यात ताप तरी नाही, कारण इतके ऍप अवेलेबल आहेत आणि आम्हाला कळत नाही की आम्ही कुठलं ऍप डाउनलोड करू, कोणाचं प्रोडक्ट घेऊ, काय घेऊ आणि आमची शेवटी फसवणूक होते. तसंच आता आपण बघितलं की बरीच तरुण मुलं आणि सुशिक्षित तरुण मुलं शेतीकडे वळलेली आहेत आणि म्हणून स्मार्ट शेतीची खूप मागणी होते. आता स्मार्ट शेती जर करायची असेल तर तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणार, तुम्हाला टेक्नॉलॉजी लागणार, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन लागणार. तर बऱ्याच तरुण शेतकऱ्यांनी, जसं आता मी तुम्हाला 2 व्हिडिओ दाखवले आणि ते तरुण शेतकरी आहेत, ते म्हणाले की गव्हर्नमेंटने कर्जमाफी वगैरे, ते ठीक आहे, कर्जमाफी जर करायची तर दरवर्षीच करा, कारण खर्च कधीच वसूल होत नाही, एवढा बेफाम खर्च आहे महाराष्ट्रामध्ये. पण ते म्हणाले की तिथे पैसा घालवण्यापेक्षा जर शेतीमधली जर टेक्नॉलॉजी तुम्ही डेव्हलप केली, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं तर शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरण्याची गरज नाहीये, असं त्या तरुण शेतकऱ्यांचं मत आहे. दुसरी एक मागणी म्हणजे मी खूप जणांकडून ऐकलं आणि मी स्वतः अनुभवलं की कृषी विद्यापीठ आणि कृषी बाजार समिती यांच्याकडून म्हणजे शेतकऱ्यांना हवी तेवढी मदत येत नाही आणि हवा तेवढा संपर्क येत नाही कृषी विद्यापीठातले जे प्रोफेसर्स असतात त्यांचे. तर शेतकऱ्यांची मागणी अशी आहे की ह्या एकूण कृषी विद्यापीठ आणि कृषी बाजार समिती यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता असायला पाहिजे. ते कसं फंक्शन करतात आणि त्याचा आम्हाला कसा फायदा होईल तर ते व्यवस्थितरित्या आम्हाला कळायला पाहिजे. ती पारदर्शकता आता सध्या नाहीये. स्मार्टफोन ही काळाची गरज आहे आणि सरकारने जर त्याच्यासाठी म्हणजे जर ते शेतीसाठी आवश्यक असं जर आपण डिव्हाइस आपण गृहीत धरलं आणि आता तर विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद आहेत, कॉलेजेस बंद आहेत, त्यांनाही स्मार्टफोनची आवश्यकता आहे. तर स्मार्टफोन जर गव्हर्नमेंटने प्रमोट केले, त्याच्यासाठी काही आर्थिक अनुदान दिलं गरीब शेतकऱ्यांसाठी तर त्याची खूप मोठी मदत होऊ शकते. आणि बाजारामध्ये जी फसवी बोगस रसायने बियाणं बरीच आहे तर त्याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण आणावं असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. पण एकूण कोरोनाच्या दरम्यान सगळेजण शिकले आणि शेतकरी आधी मुळात शिकला की स्वतःच्या पायावर स्वतःच उभं करून किती मदत कोणाकडून मागितली तरी ते शक्य नाही आणि त्यासाठी स्वतःची टेक्नॉलॉजी वापरणं, डायरेक्ट कस्टमरशी कसं कॉन्टॅक्ट होईल ते बघणं, ई मार्केटिंगचा प्लॅटफॉर्म यूज करणं ह्याची गरज आहे, त्याची जाणीव त्या तरुण शेतकऱ्यांमध्ये झाली असं मला वाटतं. आणि मला वाटतं माझा टाइम मी एक्सेल केलाय, पण एक थोडक्यात मला एंड करावं असं वाटतं की आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन मध्ये सबसिडीज वरून बराच गोंधळ चालू आहे आणि देर इज लॉट ऑफ आर्ग्युमेंट, देर आर लॉट ऑफ ॲक्युजेशन्स अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस. कारण मिनिमम सपोर्ट प्राइस हे ग्रीन बॉक्स कॅटेगरीमध्ये येत नाही WTOच्या ह्याच्यानुसार, इट कम्स अंडर अँबर बॉक्स. तर ग्रीन बॉक्स मध्ये काय काय येतं तर तुम्ही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करा, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करा,
फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्रामवर खर्च करा, स्मार्ट फार्मिंग टेक्नॉलॉजीवर खर्च करा. हे सगळं ग्रीन बॉक्स मध्ये येतं. आणि गेल्या अनेक वर्षापासून इंडिया वर्सेस USA, इंडिया वर्सेस EU, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आणि हे देश कोणी अँबर बॉक्स सबसिडी म्हणजे जी अलाउड नाहीये, विच इज कन्सिडर ॲज प्राइस डिस्टॉर्शन सबसिडी, ज्याच्यामध्ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एकदम वरच्या पोझिशन वर येते, तर त्याच्या मिनिमम सपोर्ट प्राइसवर खूप ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे बाहेरच्या देशांनी. आणि त्यांनी सांगितले की तुम्ही जी पद्धती वापरता मिनिमम सपोर्ट प्राइस किंवा जो प्लॅटफॉर्म युज करता हे डिसाईड करायला तर काही लॉजिकच नाहीये, आणि तुम्ही मुळातच कमी ठेवता मिनिमम सपोर्ट प्राइस, त्याच्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याचा परिणाम होतो. तर मला ते त्यांचं माहित नाही, प्रत्येकाचं ओपिनियन वेगवेगळं असू शकतं, पण माझ्या पर्सनल स्टडी मधून मला असं जाणवलं, स्पेशली महाराष्ट्रासाठी, की संपूर्ण देशाची मिनिमम सपोर्ट प्राइस एकच असते, पण प्रत्येक ठिकाणचा खर्च, उत्पादन खर्च वेगवेगळा असतो. मग महाराष्ट्रासारखं राज्य आहे जिथे उत्पादन खर्चच इतका जास्त आहे, तर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कशी काय कव्हर करणार? आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात आणि त्यांना वाटतं की आमचा आवाज कुठपर्यंत कुठेच जात नाहीये, आमचे प्रश्न कोणी समजावून घेत नाहीये. तर माझी गव्हर्नमेंटला कळकळीची विनंती आहे, आणि मी काल महाराष्ट्र सरकारला माझं पत्र पण दिलं, की तुम्ही आता त्या अँबर बॉक्स सबसिडीवरून ग्रीन बॉक्स सबसिडीवर शिफ्ट व्हा, आणि ग्रीन बॉक्स सबसिडी जे तरुण शेतकऱ्यांना हवंय की इन्फ्रास्ट्रक्चरवर, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर, त्यांच्या ट्रेनिंगवर आणि स्मार्ट फार्मिंगवर तुम्ही आता फोकस करा, आणि तीच काळाची गरज आहे. तर मी इतकं बोलून मी माझं भाषण संपवते. मला तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल तुमचे शतशः मी आभारी आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सो मच. मॅडमच्या आत्ताच्या भाषणामध्ये मुख्य टेकअवे आपल्याला म्हणता येईल असं, फार्मर्स आर नॉट बेगर्स. म्हणजे त्यांना फक्त अनुदान, दान, कर्जमाफी हे नको आहे, त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर हवंय चांगल्यापैकी, त्याच्यावर खर्च झालेला हवा आहे. त्याच्यानंतर त्यांना योग्य प्रकारचं तांत्रिक मार्गदर्शन हवंय, आर्थिक स्वरूपाचं मार्गदर्शन हवंय. पण आपल्याला साधारणपणे दिसतं की पॉलिटिकली करेक्ट डिसिजन्स घेण्याकडे सगळ्यांचा कल असतो. त्यांनी मोठा सर्व्हे ऑर्गनाईज केला आणि त्या सर्व्हेमध्ये बरेच फाइंडिंग्स त्यांना जे दिसले ते त्यांनी इथे मांडले. ई मार्केटिंग, आपण असं म्हणतो की आपल्याकडे आता ई फॅसिलिटीज बऱ्याच आहेत. प्राध्यापकांचा सुद्धा आता या कोरोना पॅन्डेमिकमुळे वारंवार सगळ्या ई फॅसिलिटीजशी संबंध जास्त यायला लागलेला आहे. तर ई मार्केटिंग किती जणांनी वापरलं, तर जवळपास 77% लोकांनी सांगितलं की आम्ही ते काही वापरलेलं नाही. पण त्यातल्या त्यात एक पॉझिटिव्ह बाजू आहे की 23% लोकांनी ते वापरलेलं आहे. साधारणपणे अंदाज आपल्याला बांधता येईल, मॅडम आणखीन प्रकाश टाकतील त्याच्यावरती, की हे साधारणपणे मोठे शेतकरी असणार किंवा बागायतदार असणार. जे शेतकरी आहेत त्यांच्यापर्यंत हे अजून सगळ्या गोष्टी पोचलेल्या नाहीये. स्मार्टफोन बहुतेकांच्याकडे आहे. तरुण पिढीच्या आग्रहामुळे म्हणा किंवा आणखीन कशामुळे असेल, आकर्षणामुळे असेल, गेम्स खेळण्याचं असेल किंवा आणखीन व्हिडिओज बघण्याचं असेल, स्मार्टफोन हल्ली बहुतेकांच्याकडे असतो, पण त्याचा तेवढ्याच स्मार्ट पद्धतीने वापर केला जातो की नाही हा परत एक प्रश्न राहतो. सरकारकडून फारशी मदत मिळाली नाही आणि या पॅन्डेमिकच्या दरम्यान अडचणीत जास्त उभ्या राहिल्या. आता हा आपला शेतकऱ्यांचाच नाही सगळ्यांचाच अनुभव आहे. आता हळूहळू हे सगळं दूर होईल आणि सगळं पूर्ववत होईल अशी आपण इच्छा किंवा अपेक्षा व्यक्त करू. तर आता पुन्हा एकदा मी मॅडमचे आभार मानतो आणि हे सत्र सर्वांसाठी, सर्वांच्या प्रश्नांसाठी खुलं करतो. इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंटचे आपले दुसरे प्राध्यापक जांभुळे सर हे चंद्रपूर मधून आपल्या बरोबर इथे आलेले आहेत. चंद्रपूरच्या चिमूर मधून ते आपल्याशी इथे संवाद साधतायत. तर ते आणि मी आणि डिपार्टमेंटचे हेड व्हाईस प्रिन्सिपल नंदेला सर, आम्ही तिघही प्रश्नोत्तरांचं सेशन हँडल करतोय. चॅटमध्ये काही प्रश्न आलेले मला दिसत आहेत, तर आपण एक एक प्रश्नापासून सुरुवात करू. मॅडम हरकत नाहीये ना प्रश्नोत्तर सेशन? नक्की नक्की. म्हणजे बहुतेकांचे व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन, नाईस सेशन असे रिमार्क्स आहेत. प्रश्न यायला हवे आहेत.
काही प्रश्न दिसतात. डॉक्टर देवराव मनवर, ऍग्रिकल्चर इश्यू हे परमनंट इश्यूज आहेत. त्यांचं बरोबर आहे, त्यांचं बरोबर आहे. हो, जसं मी म्हटलं की केवळ कोरोना पॅन्डेमिक आणि लॉकडाऊन मुळे प्रश्न निर्माण झालेत, पण ते ऍडिशनल आहेत. पण त्याच्या व्यतिरिक्त शेतीचे प्रश्न आहेत तसेच आहेत मूळचे, त्यात काहीच बदल झालेला नाही. आणि त्यांचा पुढे प्रश्न असा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार लागू करून हे प्रश्न सोडवता येतील का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. नक्कीच नक्कीच, आणि खूप छान प्रश्न मांडला. तर त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख केला, म्हणून मी थोडंसं बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलू इच्छिते, कारण ते स्वतः एक महान अर्थशास्त्रज्ञ होते. आणि आंबेडकरांनी नेहमीच असं सांगितलं की आपली जी देशाची अंतर्गत बाजारपेठ आहे ती खूप मोठी आहे आणि ती विकसित आहे. तर त्याच्यावर जर भर दिला आणि त्याच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या जर पूर्ण केल्या तर आपला देश एक स्वयंपूर्ण देश म्हणून विकसित होऊ शकतो. हे त्यांचं तेव्हाचं PhD मधलं त्यांचं तत्वज्ञान होतं. पण आपण जर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जर बघितलं तर बऱ्याच प्रमाणात आपण बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहोत, तंत्रज्ञानासाठी म्हणा किंवा म्हणजे देवाच्या कृपेने म्हणे की आता ही एज्युकेशन पॉलिसी चेंज झाली काल गव्हर्नमेंटने, कारण इतक्या वर्षामध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर आपण भरच दिला नाही. तर ज्या पद्धतीची आपली शिक्षण पद्धती आहे ती एक फक्त इन्फॉर्मेशन टाईप माहिती, म्हणजे फक्त माहिती देणं, पण विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीला आणि चालना देणारी की हे असं का होतं, आणि तर ती चालना देणारी शिक्षण पद्धती नव्हती. माझ्या प्रेझेंटेशनच्या सुरुवातीला मी म्हटलं की शेतीमध्ये पण सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली, पण टेक्नॉलॉजी वाईज यूज करू शकतो. जसं तुम्ही म्हणालात की स्मार्टफोन आहे, पण त्याचा स्मार्ट यूज होतोय की नाही हे महत्वाचं आहे. तसं आंबेडकरांच्या विचारांमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की देशाची स्वतःची बाजारपेठ जर चांगल्या पद्धतीने विकसित केली तर तुमचा देश, आपला देश हा आत्मनिर्भर असा होऊ शकतो. पण दुर्दैवाने आपण तो विचार केला, संख्येचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला, मार्केट म्हणून वापर केला, पण आपली स्वतःची टेक्नॉलॉजी आपण कुठेतरी डेव्हलप करायला फेल झालो, म्हणजे चुकलो कुठेतरी. पण मी असं प्रार्थना करते की भविष्यात आपण ही चूक सुधारू आणि आपली जी प्रचंड लोकसंख्या आहे तर त्यांना कुठेतरी टेक्नॉलॉजी बेस आणि रिसर्च बेस आपण शिक्षण देऊ शकू आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करू शकू. पुढचा एक प्रश्न आहे दीपक धानू कडून. हा आमचा एक अत्यंत हुशार पास स्टुडंट आहे, आता चांगल्या जॉब मध्ये आहे. तो आपल्याबद्दल थोडंसं सांगेल. What will be the effect on agricultural sector if the rainfall is not adequate during corona pandemic in Maharashtra? खूप चांगला प्रश्न विचारलाय आणि मी त्याचा नेहमीच विचार करत आले आणि नेमका त्यांनी तोच प्रश्न विचारला. तर जेव्हा आपण लॉकडाऊनला सुरुवात केली तेव्हा आपल्या सगळ्यांच्या मनात अशी आशा होती की 2 आठवड्यात सगळं चेंज होईल, मग अजून लॉकडाऊन एक्सटेंड झाला, मग चेंज होईल, म्हणजे आपण भारतीय एवढे आशावादी आहोत. आणि नंतर कळून चुकलं की अरे हे चित्र बदलत नाहीये, आणि आता असं कळून चुकलं की हे चित्र आता पुढच्या वर्षी पण बदलेल की नाही ह्याची गॅरंटी नाही. तर जसं आता हा प्रश्न विचारलाय स्टुडंटने की ह्या समस्येमध्ये जर अजून समस्या निर्माण झाल्या, जसं रेनफॉल झाला नाही किंवा अजून कुठली तरी नैसर्गिक आपत्ती आली, तर मग काय करायचं? तर आपण रेडी आहोत का? तर आपण रेडी नाहीच आहोत. आणि हा प्रश्न इतका महत्वाचा आहे आणि गव्हर्नमेंटला हा प्रश्न पडायला पाहिजे की आहे तीच आपत्तीतून बाहेर पडताना आपल्याला नाकी नऊ झालेले आहेत. आपण बेसिक फार्मर्सचे प्रश्न काय ते सोडवू शकलो नाहीत, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अजून लटकवून ठेवलेले आहेत, सगळ्यांना लटकवून ठेवलेलं आहे. तर अजून काही निर्माण झाली समस्या तर त्यातून मार्ग काय आहे? तर मला असं वाटतं की ज्यांनी म्हणजे कोणी प्रश्न विचारला, हा दीपकने ना? दीपक धानू. दीपक, हा. थँक्यू दीपक. मला असं वाटतं की तुम्ही आणि तुमच्या वयोगटातली जी मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, तुम्ही एक पत्र लिहा सरकारला की तुम्ही हे जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत विद्यार्थ्यांचे, शेतकऱ्यांचे, ते आत्ताच्या आत्ता सोडवा, कारण पुढे अजून काय अडचणी आहेत ना ते आपल्याला माहित नाहीत आणि कदाचित आपल्याकडे तेवढी शक्ती पण राहणार नाही की अजून काही समस्या निर्माण झाल्या तर सोडवण्याची.
अमिषा पाटील यांचा एक प्रश्न आहे. प्रश्न म्हणण्यापेक्षा त्यांनी एक मुद्दा मांडलाय की आपण ई मार्केटिंग वगैरे चर्चा केली, पण त्या म्हणतात की गावांमध्ये इंटरनेट फॅसिलिटीज नाहीये. मी त्याच्यात थोडंसं आणखीन ऍड करू इच्छितो की इंटरनेट फॅसिलिटीज लांब राहिल्या, वीज पण बरोबर नसते, 12-18 तास लाईटच नसतं. बरोबर आहे. जांभुळे सरांना सुद्धा आता प्रॉब्लेम तोच होता की लाईट असतील तर मी येतो, नाहीतर तुम्ही कव्हर करा. बरोबर आहे. हा मुद्दा आहे. कोणी विचारला हा प्रश्न? अमिषा पाटील म्हणून आहेत. हा, अमिषा पाटील, थँक्यू हा प्रश्न विचारल्याबद्दल. योग्य प्रश्न विचारला. तर आता कालच मी महाराष्ट्र सरकारला एक लेटर देऊन आले की हे प्रश्न आहेत आणि तातडीने हे प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. कारण हे जर प्रश्न आपण असेच म्हणजे जसं घोंगडं भिजत घालतात तसं भिजत घातली इतकी वर्ष तर तसंच केलेले आपण, तर अजून समस्या बिकट होतील. तर आता सध्या आम्ही महाराष्ट्र सरकार बरोबर ह्या ई मार्केटिंग वर काम करतोय. तर आम्ही एक टीम फॉर्म केलेली आहे आणि आम्ही लवकरच त्याच्यावर असं एखादा चांगला उपाय बघता येईल का, म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही जे प्रश्न मांडलेत की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नाही, इंटरनेट अवेलेबल नाही, शेतकरी अप्रोच कसं करणार, तर ह्या सगळ्या समस्यांवर मात करून आपण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतो का, त्यांना ई मार्केटिंगचा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून देऊ शकतो का, याच्यावर आता आम्ही काम करतोय. आणि मी तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने आणि देवाच्या कृपेने मी अशी अपेक्षा करते की यातून आपल्याला लवकरात लवकर मार्ग सापडेल आणि आपण शेतकऱ्यांना एक आशेचा किरण दाखवू शकू. आणि जर मला शक्य झालं तर मी नंदेला सरांच्या माध्यमातून म्हणा किंवा तुमच्या टिकेटोपे कॉलेजच्या माध्यमातून जसं कामाला यश येईल तसं मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देईन. दयानंद हाके यांचा एक प्रश्न आहे. म्हणजे ते मला एकूण प्रश्नाच्या भाषेवरून जाणवते की त्यांनी स्वतः अनुभव घेतलेला दिसतोय. ते शेतकरी असतील असं वाटतं मला. खूप मेहनत घेऊन बरेच सर्वे करता व काही सूचना केल्या जातात, मात्र शेतकऱ्यांना काय आहे की भुरळ घातली जाते की आश्वासनं दिली जातात, घोषणा केल्या जातात, प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात काही मिळत नाही. तर याबाबत आपले मत काय? अगदी बरोबर. कोणी विचारला प्रश्न? दयानंद हाके. हा, दयानंद सर, थँक्यू सो मच. त्यांनी अगदी बरोबर, आणि माझा स्वतःचा पण अनुभव तसा आहे. आता मी तर एक साधी शिक्षिका आहे, कॉलेजमध्ये शिकवणारी प्राध्यापक आहे, म्हणजे हे माझं क्षेत्रच नाही खरं सांगायचं झालं तर. पण मी 2015 पासून महाराष्ट्र सरकारच्या मागे मी सांगते, तेव्हापासून त्यांना सांगते तुम्ही टेक्नॉलॉजी आणा. तर मला पण जसं तुम्ही म्हणाल तसंच अनुभव आहे की बरेच डिसिजन्स असतात ते पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स असतात, खूप घोषणा पण करतात, बरेच GR पण निघतात, पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच हातात पडत नाही. पण 2015 पासून मी कार्य करते आणि मला बऱ्याच वेळा असं वाटलं, अरे आपण एवढं गव्हर्नमेंटला सांगतोय हे करा, पण होत नाहीये. शेतकरी पण सांगतायत, आत्महत्या करतायत, एवढं सगळं होऊन सुद्धा काही होत नाहीये. पण मला असं वाटतं, मी एक शिक्षक म्हणून मला असं वाटतं की तुमचा हेतू जर प्रामाणिक आहे ना, तर तुम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करा, आणि ते मी करते. आणि मी आता म्हणजे मी आता त्या गव्हर्नमेंटला जाऊन रिक्वेस्ट केली की तुम्ही हे बनवा. आणि काल सुप्रिया सुळे मॅडमनी मला प्रॉमिस दिलं की तुम्ही टीम फॉर्म करा आणि त्या टीम मध्ये तुम्ही टेक्निकल एक्सपर्ट्सना घ्या, ज्याच्यामध्ये हवामानाचा अंदाज ऍक्युरेट कसा होईल, ई मार्केटिंगची व्यवस्था, त्याचा प्लॅटफॉर्म कसा निर्माण होईल, नॅशनल इंटरनॅशनल प्राइसेस मध्ये जे व्हेरिएशन ती माहिती कशी मिळेल, आणि त्या सगळ्याचं एकच ऍप बनवायचं. 1760 ऍप नको, एकच साधं ऍप जे सामान्यातल्या सामान्य शेतकऱ्याला पण मराठीमध्ये कळू शकेल की मी आता कुठला डिसिजन घ्यायचा. तर आता आम्ही ती टीम फॉर्म केली आणि आम्ही त्याच्यावर काम करतोय. आय होप की लवकरात लवकर त्या कामाला यश मिळेल आणि आम्ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतो. अशी माझी एक शिक्षक म्हणून मी तर प्रयत्न करते आणि मी प्रामाणिक प्रयत्न करते. आता शेवटी ते पॉलिटिशियनवर आहेत की ते किती सिरियसली ते घेतात. आणि पण मला असं वाटतं आपला हेतू शुद्ध असेल तर आपल्याला नक्कीच यश मिळेल, अशी मी अपेक्षा करते. प्रश्न अजूनही येऊ शकतात, पण त्याच्या आधी आणखीन एक महत्वाची बाब मला इथे लक्षात आणून द्यायची आहे की चॅट बॉक्स मध्ये आम्ही फीडबॅक फॉर्मची एक लिंक पण टाकलेली आहे. फीडबॅक तर ऑलरेडी खूपच सुंदर येतोय लोकांचा.
म्हणजे खूप पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स सगळ्यांचा युट्यूबवर पण येतोय आणि इकडे पण येतोय. तर दोन्हीकडे फीडबॅक फॉर्मची लिंक आम्ही दिली आहे आणि जो आपला टेलिग्रामचा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये पण ती लिंक तुम्हाला मिळेल. प्रश्न आणखीन तरी काही मला आता दिसत नाहीये. तर मला वाटतं जांभुळे सर, हॅलो. सर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की इथे जे आपले ऑडियन्स आहेत त्यांच्यामध्ये किती शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातून आहेत? तसं नेमकं सांगता येणार नाही, पण आपण त्यांचे सगळ्यांचे आपल्याकडे कॉन्टॅक्ट आहे, त्याच्यामुळे एक छोटासा सर्वे घेऊन आपण ते उद्यापर्यंत तुम्हाला मी कळवू शकेन. म्हणजे कारण कसं असतं की जावे त्याच्या वंशा असं म्हणतात. जेव्हा तुम्ही त्या परिस्थितीतून येता ना तेव्हाच तुम्हाला ती कळकळ जाणवते असं आहे. तर तुम्ही व्यापारी असाल तर तुम्हाला शेतकऱ्यांची कळकळ जाणवणार नाही. आमचे प्राध्यापक आहेत डॉक्टर प्रकाश सावंत, त्यांना काही बोलायचं असेल तर ते अनम्यूट करू शकतात आणि बोलू शकतात. तर ते स्वतः शेतकरी आहे. ते सांगतायत की मी शेतकरी आहे आणि मी या सगळ्या अडचणीतून गेलेलो आहे. हो. प्रकाश सावंत प्राध्यापक आहेत. हो हो. सावंत सर, अनम्यूट करा आणि तुम्हाला बोलायचं असेल तर मांडू शकता तुमचे म्हणणं. थँक्यू सर. माझा आवाज येतोय? हो. सावंत मॅडम, थँक्यू. तुम्ही खूप छान अशा प्रकारची माहिती दिलीत आणि मी शेताच्या बांधावर आहे असं मला वाटलं मॅडम. पण एक खंत माझी अशी आहे, आय एम बेसिकली. व्हिडिओ चालू करा. व्हिडिओ. हा सर, व्हिडिओ सुरू करा तुमचा. हा, येस सर. सर मी गेली 24 वर्ष शेती करतोय. आय एम बेसिकली फार्मर. पण एकही वर्ष मला फायदा मिळालेला नाही. शेवटी प्रत्येक वेळेला मला लॉस होत गेलेला आहे. पण प्रत्येक वेळेला काय होतं की मार्केटिंग हे सगळं मॅडम सांगण्यासारखं आहे, पण प्रॅक्टिकली खूप वाईट अशी अवस्था आहे शेतकऱ्यांची. आत्महत्या करत नाही, तो आनंदला म्हणून कधीच आत्महत्या करत नाही. आणि मग अशी अवस्था होते की आता फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण मॅडम सांगतो. आता मी गावी गेलो त्यावेळेला गेल्या आठवड्यामध्ये आपण जे वॉटरमेलन आहे, वॉटरमेलन यू आर नॉट इमेजिन मॅडम की तिथं फक्त 3 रुपये किलोला आहे. तुम्ही जी आपण भेंडी म्हणतो ती भेंडी 5 रुपयाला म्हणजे अर्धा किलो म्हणजे 10 रुपये किलो आहे, तीच इथं 40 रुपयाला आहे. इथं तीच जो भाव आहे तो कमीत कमी म्हणजे आता दूध पाहिलं तर दुधाची किंमत 12 रुपये लिटर आहे माझ्या गावामध्ये. तोच भाव इथं 40 रुपये आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेला शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही असं म्हणतो. त्याला ठाम भाव हा दिला जात नाहीये. त्याच्या पाठीमागं खूप असं वेगळ्या प्रकारचं राजकारण असतं. त्यामध्ये शेतकऱ्यापर्यंत कोणतीही प्रकारची माहिती मिळवली जात नाही. तुम्ही ऍपच्या संदर्भात सांगितलं. मॅडम आपण सांगतो की ऍप त्यांना ते मुळात वाचताच येत नाहीये. त्या ऍपची निर्मिती करून काय करणार आहेत आपण? आणि वास्तविक आता परिस्थिती अशी होती की आपली पूर्णतः शेती जी आहे ती पावसावर अवलंबून आहे. काही वेळेला पाऊस येतो, जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या. आता ही पॅन्डेमिकची बाजू थोडीशी आपण गृहीत धरू, पण प्रत्येक वेळेला आता ऊसाचं उदाहरण घेतलं तर 3000च्या पुढे किंवा 3300च्या पुढे आपल्याला सरकार एका टनाच्या पाठीमागे देत नाहीये आणि तो 15 महिने सांभाळावा लागतो मॅडम. काही आता तुम्ही द्राक्षाचं उदाहरण पाहिलं तर द्राक्षाची शेती आता तुम्ही आणखी दुसरं उदाहरण आहे की द्राक्षाच्या शेतीमध्ये नाशिकवाले येतात आणि ते दारूसाठी घेऊन जातात, पण दिलेला भाव अत्यंत कमी आहे की जेणेकरून तो मिळणारा त्याचा टोटल कॉस्ट ऑफ जो टोटल खर्च सुद्धा त्याचा निघत नाही. बरोबर आहे. मला सांगा की ज्यावेळेला आपण शेतीमध्ये एखादं पीक यामध्ये विकलं जातं त्या तिथं लेडी फिंगर जर आपण पाहिली 5 रुपये किलो जर किंवा 10 रुपये किलोने तिथं असेल आणि तीच लेडी फिंगर जर मुंबईच्या मार्केटमध्ये 40 रुपये असेल तर 30 रुपयाचा जो डिफरन्स आहे तो जातो कुठं? बरोबर आहे. आता तो सरकारने काय करायला पाहिजे की तो शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त मिळाला. हमी भाव म्हणजे काय मॅडम की हमी भाव तो शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, पण जे मिडलमॅन आहे ते मिडलमॅन कोणाच्या संदर्भात आहे? ते राजकीय पुढाऱ्याच्या संदर्भात आहे. ते त्यांच्याशी आहेत आणि त्यांचे इव्हन तुम्ही आता उदाहरण सांगितलं एपीएमसी मार्केटमध्ये. एक लिंबू जो आहे तो एक लिंबू आता सर सुद्धा आमचे प्रिन्सिपल सुद्धा बेस्ट आमचे शेतकरी आहेत. त्यांचं असणारे पीक सुद्धा ते तसंच ठेवतात. ते विकता येत नाही कारण भावच मिळत नाही. एक लिंबू मॅडम आता मार्केटमध्ये 5 रुपयाला किंवा 3 रुपयाला मिळतो. तोच लिंबू माझ्या गावामध्ये 10 पैशाला विकला जातो किंवा 7 पैशाला त्याची किंमत जाते.
मग एवढा भाव जो आहे इथे 3 रुपयाला मिळतो आणि माझ्या गावामध्ये तो 10 पैशाला जातो. मग इतका भाव जर असेल तर तो शेतकऱ्याला मिळवण्यासाठी काय केलं जावं, असं एक माझा प्रश्न आहे की जेणेकरून तो 24व्या वर्षात जे मी शेती करतोय त्याच्यामध्ये सुटण्याचा प्रयत्न होईल. येस, तर थँक्यू डॉक्टर प्रकाश सावंत. आणि मला आनंद होईल की तुम्ही पण आमच्या कार्यामध्ये सहभागी व्हाल. नक्की आणि मॅडम, मला आवडेल. मी काय काम करते, मी तुम्हाला सांगते की मी सरकारला सांगितलं की जो इकॉनॉमिक अनालिसिस आहे, आर्थिक विश्लेषण, कारण आता काय झालंय की सगळं जग एक छोटं गाव झालंय. म्हणजे चायनामध्ये काय झालं की त्याचा डायरेक्ट परिणाम कुठल्या तरी लातूरच्या गावातल्या ज्यांना बिचाऱ्यांना काही माहिती नाही, टीव्ही नाही, अशा पण गावात परिणाम होतोय. तिकडच्या आंतरराष्ट्रीय दर कोसळले म्हणजे तुमच्या स्थानिक बाजारातले दर कोसळले. इतकं आपण सगळं जग एकत्र झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आणि ती कल्पना शेतकऱ्यांना पण आहे. म्हणजे मी अगदी अडाणीतले अडाणी शेतकरी जे कधी शाळेत नाही गेले ते पण सांगतात की आंतरराष्ट्रीय बाजारात असं होतंय म्हणून हे इथे असं होतंय. म्हणजे ती जाणीव त्यांना कुठेतरी आहे, हे मी एक बघितलं. तर मी सरकारला काय सांगितलं की हे जे इकॉनॉमिक अनालिसिस आहे तर ते मी माझ्याकडून, म्हणजे आमचं सेंट झेवियर्स कॉलेजचं डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स आहे आणि त्याच्याबरोबर तुमच्यासारखी व्यक्ती आहेत ज्यांना कळकळ आहे, तर तुम्ही जर आम्हाला जॉईन झालात आणि तुम्ही नुसतेच प्रोफेसर नाही तर तुम्ही शेतकरी पण आहात आणि तुम्ही ते जीवन जगलाय आणि तुम्ही स्वतः शेतीत राबलाय, तुम्हाला माहिती की खरे प्रॉब्लेम्स काय आहेत, तर मग तुमच्यासारखे व्यक्ती जर आमच्या कमिटीमध्ये जॉईन झाल्या, आमच्या ग्रुपमध्ये जॉईन झाल्या, तर आपण एक चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांना देऊ शकतो. आता तुम्ही जे म्हणताय ना, तर माझा एक स्वतःचा अनुभव सांगते. मला वाटतं मी अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये म्हणजे माझ्या रिसर्चच्या दरम्यानच मी गेले होते. तर कृषी बाजार समितीमध्ये मी गेले, तर खाली एवढा बाजार भरला होता. आणि कृषी बाजार समिती गव्हर्नमेंटची असते, जिथे शेतकरी स्वतःचा माल घेऊन येतो आणि अशी अपेक्षा करतो की त्याला मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिळेल, अशी तो बिचारा अपेक्षा घेऊन येतो तिथे. तर बरेच अधिकारी ते काय करतात, त्यांचा माल रिजेक्ट करतात. म्हणजे उदाहरणार्थ सोयाबीन मध्ये सांगतात की 30% मॉइश्चर नाही, म्हणजे एक जस्ट उदाहरण सांगते. त्या सामान्य शेतकऱ्याला काय कळणार आहे की 30% मॉइश्चर नाहीये किंवा आहे किंवा असं, तर कुठलंही कारण सांगून तो माल एकदा रिजेक्ट झाला की त्या कृषी बाजार समितीच्या खाली सगळे ब्रोकर बसलेलेच असतात. त्यांना कळतं की हा माल रिजेक्ट झालेला शेतकरी आहे, तो खाली उतरलेला आहे. मग तो शेतकरी एवढा माल घेऊन तो बिचारा आलेलाच असतो एवढं कष्टाने त्या ऑफिसमध्ये, तो काय परत गावाकडे जाणार नाही, तो त्याचा खर्चच निघालेला नाहीये. मग तो काय मिळेल त्या भावात तो त्या ब्रोकर्सना विकून टाकतो. म्हणजे डिस्ट्रेस फार्मिंग होतं. तर हे एक रॅकेट आहे सगळ्यांचं. म्हणजे हे ब्रोकर्स आणि हे मला आता हे इंटरनेटच्या ह्याच्यात असं ओपनली नाही बोलायचंय, पण दिस इज समथिंग आय हॅव ऑब्झर्व की हे ना सगळं रॅकेट गव्हर्नमेंट आणि हे ब्रोकर्स आणि ह्या सगळ्यामध्ये शेतकरी भरडला गेलेला आहे. त्याचं अज्ञान, त्याची म्हणजे तो हताश झालेला आहे, त्याला कोणाकडूनच सपोर्ट नाही मिळत आहे. आणि आपण फक्त म्हणजे आपण आता आम्ही शहरातले आहोत, आमचा काय फक्त संबंध त्या भाजीवाला भैयाशी येतो, त्याच्या पलीकडे आम्हाला त्या काही संबंध येत नाही. तिथे हा माल कुठून येतो, त्या शेतातल्या शेतकऱ्याचे किती हाल होतात, त्याचा आम्हाला काही संबंध येत नाही. आणि कारण आम्हाला ते म्हणजे तिथपर्यंत आम्ही जाऊन पोहोचूच शकत नाही. तर मला असं वाटतं की हे जसं तर मी प्रश्न घेतलेला आहे, तसं आपण सगळ्यांनी जर एकत्र येऊन जर हे खरोखरच आपण आपापल्या पातळीवर, स्वतःच्या व्यक्तिगत पातळीवर जर हे प्रश्न पुढे घेतले, त्यांच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म निर्माण केला, तर नक्कीच त्याचा परिणाम होऊ शकेल, अशी मी आशा करते. किती परिणाम होईल ते शेवटी परमेश्वरावर आहे, पण आपल्याला देवाने बुद्धी दिली आहे आणि एक आपल्यामध्ये एक प्रामाणिकता आहे, त्याचा आपण कुठेतरी उपयोग करून जेवढं काही आपल्याला शक्य आहे तेवढं योगदान आपण नक्कीच देऊ शकतो. थँक्यू. आणि मी तुमचा नंबर घेईन नंदेला सरांकडून. जेवढी पण डेव्हलपमेंट असेल, जे काय आहे, आणि मला थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सरांनी प्राचार्यांचा पण उल्लेख केला. आमच्या जे प्राचार्य पण मोठे शेतकरी आहेत, त्यांचं शेतीवरती मनापासून प्रेम आहे, त्यांच्या वेळोवेळी बोलण्यामधून आम्हाला ते जाणवतं. म्हणजे कधीही त्यांच्याकडे गेलं, शेतीचा विषय निघाला की अगदी रसाळपणे ते त्याच्याबद्दल बोलत राहतात. सरांना आता पण काही सांगायचं असेल? एक सूचना करतो. हॅलो हॅलो, हा बोला सर. कॅन यू हिअर मी प्लीज?
त्या 2-3 महिन्यामध्ये जो परिणाम शेती व्यवस्थेवर झाला त्याबद्दल मॅडमनी खूप चांगलं विवेचन केलेलं आहे. सगळ्यांना ते फलदायी आहे. आपण ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावं. आपण मला वाटतं 50% जास्त पार्टिसिपंट्स याच्यामधले हे शेतीशी संबंधित डायरेक्टली आहेत आणि उरलेले सुद्धा त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. त्याच्यामुळे आपण शेतीपासून कुठल्याही परिस्थितीत दूर जाऊ शकत नाही. माझी स्वतःची शेती आहे आणि सावंत सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि तुम्ही जे विवेचन केलं गेली 1.25 तास त्याच्यामध्ये सोयाबीनची शेती जी आहे ती 73% पेक्षा जास्ती आहे. नाही जे ती पीक विदर्भातला आपण उल्लेख केला, सोयाबीनची शेती जास्त मोठ्या प्रमाणावर आहे. कॉटनच्या नंतर सोयाबीन. कॉटन नंतर 32% सोयाबीन. 32% सोयाबीन. हा, तर मराठवाड्यामध्ये त्याच्या नेमकं उलट प्रमाण आहे. अच्छा. मराठवाड्यात म्हणजे प्रामुख्याने लातूर जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनची शेती जास्त मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि इतर पिकं बाजूला पडलेली आहेत. बरोबर आहे. त्यामुळे मिश्र पिकं जर आपण घेतली, सोयाबीन शेती सोपी आहे करायला, त्याच्यावर कीड वगैरे जास्त येत नाही आणि उत्पादन व्यवस्थित आहे तसं. त्यामुळे सोपं आहे ते करायला शेतकरी जातात. त्याहीपेक्षा मार्केटिंग रिसर्च करून बाजाराला काय आवश्यक आहे आणि कोणत्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो भविष्य काळामध्ये ते शेतकरी विसरतात किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. ताबडतोब बाजाराला जाणारी वस्तू 3 महिन्यामध्ये 3.5 महिन्यामध्ये सोयाबीन आहे आणि ते टिकतं पण बरेच दिवस. त्यासाठी सोयाबीनची शेतीकडे लोक वळलेले आहेत आणि मग ज्वारी, बाजरी, मका आणि पारंपरिक जे धान्य आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालंय. त्यामुळे इम्बॅलन्स झालेला आहे. बरोबर आहे. पिकांच्या संदर्भात उत्पादनामध्ये इम्बॅलन्स झालाय आणि त्यामुळे आवश्यक ते जे सगळं पूर्वी मिळत होतं, प्रत्येक वस्तू तिळापासून तांदळापासून, ते आता मिळत नाहीये शेतकऱ्यांकडे. म्हणजे आंबाडी पण पूर्वी शेतकरी विकायचे. त्यामुळे हे जी छोटी छोटी पिकं आहेत पण जी बाजारात उपयुक्त आहेत, मसाल्याच्या पदार्थासाठी उपयोग आहेत किंवा इतर गोष्टीसाठी, त्यामुळे मिश्र पिकं शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे कमी प्रमाणात का असतात आणि त्यामुळे त्या भाव पण चांगला मिळू शकतो. त्यामुळे क्रॉप जे आहे ते त्याचा पॅटर्न चेंज केला पाहिजे. ऊसाची लागवड खूप मोठ्या प्रमाणावर, ज्याला खूप पाणी लागतं आणि शेती खूप फर्टिलायझर्स वापरल्यामुळे ऊसाला शेती नापीक होत चाललेली. त्यामुळे पारंपरिक शेती आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, पारंपरिक पिकं त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली पाहिजे, असं माझं एक सजेशन आहे सर्व पार्टिसिपेंट्सना. धन्यवाद. व्हेरी गुड. खूपच छान सजेशन सर. आणि ना मला एक मुद्दा तुमचा खूप आवडला. म्हणजे मी थोडक्यात माझ्या ह्याच्या प्रेझेंटेशन पण मांडलं होतं की आपल्याकडे क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन नाही, एक तर एकच असं आहे. आणखीन एक दुसरा मुद्दा तुम्ही छान मांडलात की पारंपरिक पिकं जसे तीळ आहे, शेंगदाणे आहेत, सूर्यफूल आहे, तर त्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. आणि त्याचं एक मागच्या वर्षी मी एक सोयाबीनवर अभ्यास करताना मला लक्षात आलं की शेतकऱ्यांचं एकूणच ही पिकं घेण्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे आपण पाम तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो आणि ह्या ज्या कंपनीज असतात त्या काय करतात, शेंगदाण्याचं तेल 20% 80% पाम तेल, तिळाचं तेल 20% 80% पाम तेल, असं ते मिक्स करून मग बाजारात विकतात. कारण आपलं डोमेस्टिक प्रोडक्शनच नाहीये. तर तुम्ही जे म्हणालात त्याप्रमाणे जर शेतकऱ्यांना सांगितलं की प्युअर तिळाचं तेल, प्युअर शेंगदाण्याचं तेल किंवा सूर्यफुलाचं तेल, त्याला चांगला बाजारभाव आहे आणि तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं घ्या, तर तुम्हाला एक व्यावसायिक शेती पण छान प्रकारे करता येईल, हे मार्गदर्शन कुठेतरी देण्याची गरज आहे. दयानंद. थँक्यू. ओके सर. दयानंद हाकेंचा काही मुद्दा त्यांना काही मांडायचा आहे, ते अनम्यूट करून बोलू शकतात.
हॅलो. हॅलो हॅलो. सर. हा, येतोय आवाज मॅडम? हो, ऐकायला येतंय. बोला तुम्ही. हा मॅडम, मी अर्थशास्त्राचा विद्यार्थीच आहे आणि शेती पण करतो. मी माझं PhD चालू आहे. PhD करत करत मी शेतीकडे बघतोय. स्वतःची तुम्ही शेती नाही, कुठून पण बोलताय? दुसऱ्याच्या शेतीत. मी दयानंद, तुम्ही कुठून बोलतो. बोलताय? तुळजापूर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये अच्छा, ओके. आहे. मी सध्या मुंबईमध्येच आहे, पण मी उस्मानाबादचा आहे. बरं. शेतीमध्ये तसं बघायला गेलं तर जो मागणी आणि पुरवठ्याचा सिद्धांत आहे हम्म. आणि त्या बेसवर जी किमती ठरायला पाहिजेत तसं काय होत नाही. बरोबर आहे. कारण शेतकऱ्यांना जे मिळणारा भाव आहे आणि येणारा उत्पादन खर्च जो आहे त्याच्यामध्ये बरीच तफावत आहे मॅडम. टाटा इन्स्टिट्यूट तुळजापूर येथे बिहारचा एक विद्यार्थी आला होता, सूरज कुमार सोनू, आणि आम्ही दोघांनी मिळून पुण्यामध्ये एक प्रोजेक्ट चालू केला होता मॅडम, की अच्छा. होम डिलिव्हरीचा. ओके. हा हा. तिथं व्हेजिटेबल आम्ही सप्लाय करायचो. तो ओके. प्रोजेक्ट आम्ही एवढा छान राबवला होता की आम्ही डायरेक्ट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून तो व्हेजिटेबल जे आहे तो कलेक्ट केला आणि तो होम डिलिव्हरी करून त्याच्यामार्फत जो आम्हाला 3 तासामध्ये केवळ 3 तासात 3,000 रुपये नफा मिळाला होता. अरे वा, फारच हे छान. स्टुडंट म्हणून आम्ही एक एक्सपेरिमेंटल केलं होतं. हा पण हा. मला एवढंच म्हणायचंय की शेतकरी आणि असे सरकारी जर स्टॉल किंवा सरकारच्या मदतीनं किंवा शेतकऱ्याचे जे गट आहेत किंवा ग्रुप आहेत यांच्या मार्फत बरोबर. जर काही व्यवस्था तयार करता आली किंवा करता येईल का, याबद्दल आपलं मत काय मॅडम? एकदम छान. आणि मला तर तुमचं अभिनंदन करावं असं वाटतं की तुम्ही विद्यार्थी असताना इतका सक्सेसफुल प्रयोग केलात. तर तुमचा जो मुद्दा आहे की शेतकऱ्यांचे गट किंवा अशा प्रकारे आपण सरकारशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकतो का? तर मला असं वाटतं की FPO ची कॉन्सेप्ट तुम्हाला माहित असेल, फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन. आणि आता बऱ्याच गावांमध्ये FPOचं प्रमाण पण वाढलेलं आहे. जिथे शेतकरी एकत्र येतात, स्वतःचा एक ग्रुप स्थापन करतात आणि जसं आय मीन इट्स अ काइंड ऑफ युनियन. म्हणजे तुम्ही एकत्र येऊन तुम्ही त्यातले जे श्रीमंत शेतकरी असतात ते भांडवल लावतात आणि जे बाकीचे जे मध्यम किंवा गरीब शेतकरी असतात ते त्याचे मेंबर्स होतात. त्याच्यातून जो काही फायदा असेल तर मला असं वाटतं त्याचं प्रमाण एक ठरलेलं असतं. 2% कमिशन त्यांना मिळतं. FPOला काहीतरी 2% कमिशन मिळतं नाफेड करून. आणि FPOचं असं काम असतं की या सगळ्या शेतकऱ्यांकडून तो माल घ्यायचा, गोदामांपर्यंत पोहोचवायचा, वेअर हाऊसेस पर्यंत पोहोचवायचा आणि मग ती तिथे तुम्हाला रिसीट द्यायची. तर आणि मग साधारणतः 1-2 महिन्याच्या कालावधीत किंवा मे बी हल्ली तर थोडा असं वेळच लागलेला आहे. तर ती जी खर्च तुमचा असेल तो नाफेडकडून तुम्हाला मिळतो आणि FPOला 1% आणि ही जी दुसरी महा FPO असते म्हणजे ज्या ती मोठी कंपनी ज्याच्या अंडर सगळे छोट्या FPO असतात तर त्याला 1% असं त्यांचं शेअरिंग असतं. तर ही जी कॉन्सेप्ट आहे ती आता बऱ्या प्रमाणात रुजली आहे महाराष्ट्रात. पण त्याच्यावर नियंत्रणाची गरज आहे कारण बऱ्याच FPOs आहेत की ज्या तोट्यात आहेत किंवा ज्यांच्याकडे बरोबर ऍडमिनिस्ट्रेशन नाही. अशा पण बऱ्याच केसेस आहेत. त्यांना कुठेतरी थोडं नियंत्रणाची पण गरज आहे. बरोबर. त्याला आम्ही मॅडम ऑनलाईन वेबसाईटची एक झालर देत होतो. अच्छा. हा हा. हा, त्या वेबसाईट डिझाईन करून तो आम्ही तिथं प्रोजेक्ट राबवायचं ठरवलं होतं. पण योगायोग म्हणा किंवा मग आमच्यातल्या थोडा कमी प्रयत्न पुढे करण्याचा की आम्हाला तेवढं कॅपिटल मिळालं नाही, भांडवल मिळालं नाही. कारण ते वेब डिझाईनचा हा जो प्रकार आहे, वेब डिझाईन करून आम्ही ह्या पूर्ण पुण्यामध्ये पसरवणार होतो. आम्ही हे पुण्यामध्ये नांदेड सिटी येथे हा प्रयोग केलेला होता. नांदेड सिटी आम्ही पूर्ण कव्हर केली होती त्यावेळेस आणि सक्सेसही झाला होता. परंतु तिथे आम्हाला एवढं भांडवल नाही मिळालं. जर का सरकार भांडवल बऱ्यापैकी लागत होतं मॅडम, कारण वेब डिझाईन वगैरे साधारण 10 लाखाच्या पुढे जात होतं. अच्छा. हा, कारण IT ची पोरं हायर करून आम्ही ते वेब डिझाईन वगैरे करायचं प्रयत्न केला.
परंतु बरेच प्रॉब्लेम आले त्याच्यामध्ये. तुम्ही म्हणल्यासारखं मॅडम ते की ऍडमिनिस्ट्रेशन लेवलला जे काही समस्या निर्माण होतात आणि त्या समस्या, तसेच गावातले जे शेतकरी आहेत त्यांची डायरेक्ट आम्ही ते भाजी खरेदी करणार, म्हणजे जसं आहे तसं, आणि तसंच आम्ही त्या पिशव्या एक तयार केलेल्या होत्या आणि होम डिलिव्हरी दिलेलं होतं. तर तिथले लोकांनी बऱ्यापैकी सपोर्ट दिला, कारण आपल्या घरात मिळायला लागले ते भाजीपाला आणि फ्रेश डायरेक्ट शेतकरी. मधला ब्रोकर कुठला नाही, कुठला विक्रेता नाही, दलाल नाही, मार्केट नाही. सर बाकीचे प्रश्न आहेत, आपल्याला वेळ पण खूप. ओके सर, थँक्यू. दयानंद सर, मी तुम्हाला इतकं सांगेन की तुम्ही नंदेला सरांकडून माझा ईमेल घ्या, आणि जर तुम्हाला काही तुमच्या सूचना असतील किंवा मार्गदर्शन असेल तर तुम्ही मला स्वतः लिहा, ईमेल करा. ओके मॅडम. ओके मॅडम, थँक्यू. मला वाटतं आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. डॉक्टर देवराव मनवर आहे, कीर्ती कॉलेज दादरचे. तर डॉक्टर मनवर, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता. अनम्यूट करा आणि तुमचा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. डॉक्टर मनवर, मला वाटतं कनेक्टेड नाहीये. सर, समजा कोणाचे प्रश्न असतील ना, तुम्ही मला ईमेल केले तरी चालेल. हॅलो हॅलो हॅलो. हा मॅडम, आवाज येतो मॅडम माझा? हो हो, क्लिअरली ऐकायला येतो. हा, नमस्कार मॅडम. मी डॉक्टर देवराव मनवर, HOD ऑफ इकॉनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स, कीर्ती कॉलेज दादर बोलतो. नमस्ते सर. अभिनंदन मॅडम, खूप छान प्रेझेंटेशन दिलं सर्वेचा. सर, तुम्ही कॅमेरा उलटा पकडलाय, जरा तू सरळ करा. नाही, माझ्याकडे काही हे नाही, म्हणजे कॅमेरा दिसूच नाही लागला, तो फक्त आवाज येतो मला. अच्छा, ओके. आणि विशेषतः मी विदर्भी नाव मॅडम, आणि तुम्ही विदर्भाचं क्षेत्र ऍग्रिकल्चर सेक्टर सिलेक्ट केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सर. मला हे म्हणायचं मॅडम, एक तर विदर्भामध्ये इरिगेशन फॅसिलिटीज खूप कमी आहे, आणि सेकंड थिंग आपल्याला ते वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल. आणि दुसरं, आपण कंपॅरिझन जर बघितलं, ऍग्रिकल्चर सेक्टरचे म्हणजे प्राइसेस आहेत, क्रॉप प्राइसेस, आणि इतर मॅन्युफॅक्चर सेक्टरच्या ज्या प्राइसेस आहेत, प्रॉडक्ट प्राइसेस, यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. म्हणजे ऍग्रिकल्चर सेक्टरच्या प्राइसेस या कम्पॅरेटिव्हली खूपच लोअर आहेत खूप दिवसापासून कंटिन्युअसली, आणि म्हणून त्यांचा प्रोडक्शन कॉस्ट, म्हणजे ते फर्टिलायझर असेल, सीड असेल, का सगळं काय मशागतीचा खर्च असेल, ते सुद्धा भरून निघत नाही. त्या दृष्टीने सुद्धा पॉलिसी इम्प्लिमेंटेड करणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, गव्हर्नमेंटला सूचना करणं गरजेचं आहे मॅडम. त्या दृष्टीने आपल्याला काय करता येईल काय? तर मी आता थोडस विश्लेषण करू इच्छिते, थोडक्यात माहित नाही, कारण ऑलरेडी आपण वेळ क्रॉस केलेली आहे. पण आपण सगळ्यांच्याच लक्षात आलं आणि सगळ्यांनाच हे माहित आहे. आणि शेतकरी एकच प्रश्न विचारतात की तुम्ही साधी पेन्सिल विकत घेता, तर त्याचा दर सुद्धा तो पेन्सिल बनवणारा व्यापारी ठरवतो. साधी पेन्सिल म्हणा, साधा खडू म्हणा, साधं काही कुठलीही गोष्ट म्हणा, क्षुल्लक गोष्ट, तर ते बनवणारा तो व्यक्ती, व्यापारी ठरवतो. पण हे ज्याच्यावर तुमचं सगळं आयुष्य, सगळा देश उभा आहे, त्याचा अधिकार, त्याची प्राइस ठरवण्याचा अधिकार त्या शेतकऱ्याला नाही. हे किती विसंगती आहे. आणि त्याच्या मागचं महत्वाचं कारण, आपण सगळं म्हणतो राजकारण, पण त्याच्या मागचं खरं कारण हे आहे की आपल्या देशाची लोकसंख्या एवढी प्रचंड आहे, म्हणजे 1.3, आता मला वाटतं 1.4 बिलियनच्या वरचा आकडा गेला असेल. त्यापैकी 80 कोटी लोक, 80 कोटी लोक ही आपण जी रेशनिंगची व्यवस्था आपण केली, म्हणजे पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम, ज्याच्या थ्रू आपण दारिद्र्य रेषेखाली लोकांना कमी दरामध्ये किंवा रास्त दरामध्ये तांदूळ, गहू, तेल, साखर, म्हणजे जे काही आपलं जीवनावश्यक आहे ते आपण पुरवतो. तर 80 कोटीपेक्षा जास्त लोक ह्या पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम, म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर आधारित असतात. आणि त्या एवढ्या कमी दरामध्ये त्यांना गहू, तांदूळ, साखर, तेल, म्हणजे जे काही आवश्यक आहे ते जर पुरवायचं असेल तर ते सरकारला पण कमी किमतीतच घ्यायला पाहिजे, बरोबर आहे ना. आणि मग ते कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी म्हणून मग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पण कमी
आणतात, कारण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला आपण अतिशय कमी खर्चामध्ये किंवा कमी किमतीमध्ये पोहोचू शकतो. पण एक प्रॉब्लेम गव्हर्नमेंटने लक्षात घ्यायला पाहिजे की एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पोहोचण्यासाठी तुम्ही ज्याचं सगळं आयुष्य, त्याचं सगळं कुटुंब पणाला लागलेलं आहे, तो मात्र आत्महत्या करतोय आणि ह्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. आणि त्याच्यामुळे मी स्वतः एक शेतकरी कुटुंबातली आहे, मी कोकणातली आहे. तर मी जेव्हा गावी जाते मला खूप दुःख होतं. म्हणजे माझ्या लहानपणी मी अशी समृद्ध गावं बघितली आणि ती गावं मला आता दिसत नाही. आता घराघरामध्ये लोक टीव्ही बघतायत, रेशनिंग आणून खातायत, शेती लोकांनी सोडून दिली, कशाला कष्ट करायचे, हे मिळतंय ना फुकट. सगळी लोक निरुद्योगी झाली आणि हे शिक्षण जे मिळते त्याचा पण शेतीशी काही संबंध नाही. म्हणजे एक काय म्हणतात त्याला, एक निराशाजनक आपल्याला चित्र दिसतं आणि ते बघून म्हणजे आता मी जे चित्र माझ्या लहानपणी बघितलं, सगळेजण शेतात काम करतायत, सगळ्यांच्या घरी गाई गुरं ढोरं एवढी आहेत. आज कोणाच्या घरी एक जनावर म्हणजे आमच्या कोकणात दिसत नाही, कारण कोणाला करायचे कष्ट, कोण त्या गाई बैलांच्या मागे जाणार आहे, कोण शेती करणार आहे, फुकटात मिळतंय ना रेशनिंग. तर हे जे सगळं चित्र आहे ना, ते आपण सगळ्यांनी मिळून बदलायला पाहिजे आणि कोणालाही घरी बसून फुकटात खायला मिळणार नाही, कारण तो शेतकरी तिथे मरतोय ही जाणीव आपल्याला असायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला फुकटात घालण्यासाठी कोणतरी मरतय तिकडे, ही जाणीव आपल्याला असायला पाहिजे आणि ती जाणीव आपणच निर्माण करायला पाहिजे, नाहीतर ते होऊ शकत नाही. हे चित्र कधीही बदलणार नाही. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. थँक्यू रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल रोकडे सरांनी खूप छान ऍग्रिकल्चर सेक्टरवर हा वेबिनार ऑर्गनाईज केला. इकॉनॉमिक डिपार्टमेंटचे पण धन्यवाद, त्यांचे पण अभिनंदन. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू. मॅडम तुम्ही मगाशी पोल म्हणजे एक असं विचारलं होतं की किती शेतकरी आहे, टेक्नॉलॉजीमुळे आपल्याला शक्य झालंय, तर ते मला वाटतं पोलचे रिझल्ट तुम्हाला दिसत असतील. सांगा बरं. रिस्पॉन्ड केलंय त्याला, म्हणजे जे उपस्थित होते 50च्या वर, त्यापैकी 31 जणांनी रिस्पॉन्ड केलंय. 29% शेतकरी आहेत आणि 71% नाहीये. अच्छा अच्छा, छान. असं साधारण विभाजन आपल्या या ग्रुपमध्ये आता इथे आहे. ओके, तर मग मला त्या सगळ्या शेतकरी भाव म्हणजे शेतकरी मित्रांना आणि मैत्रिणींना रिक्वेस्ट करायची वाटते की मला असं वाटतं तुम्ही पण माझ्यासारखे बरेच जण शिक्षक आहात आणि किंवा महत्वाच्या पदावर आहात आणि सगळे सुशिक्षित आणि सुजान आहात आणि आपल्या सगळ्यांचं ऋण हे शेवटी आपल्या मातीशी आणि आपल्या जमिनीशी असतं आणि तीच आपली खरी आई असते. तर मी फक्त एक विनंती करते की जेवढं काही शक्य होईल आपल्याला म्हणजे आपल्या कुवतीप्रमाणे तेवढं आपण आपल्या मातीला, आपल्या मातृभूमीला देण्याचा प्रयत्न करा. एवढं बोलून मी माझे विचार इथे मी संपवते. आपल्या सगळ्यांची रजा घेते. धन्यवाद. मी जांभुळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. गुड इव्हनिंग टू ऑल. डॉक्टर टी.के. टोपे, महाविद्यालय स्टेट लेवल वेबिनार या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. या स्टेट लेवल वेबिनारचे आभार. आपल्या स्टेट लेवल वेबिनारसाठी जे मुख्य स्पीकर होते त्या मुख्य स्पीकर यांनी महाराष्ट्राचा सर्वे करून त्या सर्वेच्या माध्यमातून कोरोना पॅन्डेमिकच्या कालावधीमधील ऍग्रिकल्चर सेक्टरवर महाराष्ट्रातील डॉक्टर टी.के. टोपे आयोजित स्टेट लेवल वेबिनारसाठी मुख्य स्पीकर म्हणून डॉक्टर अदितीचा पॅन्डेमिकच्या कालावधीचा महाराष्ट्रातील ऍग्रिकल्चर सेक्टरवर त्याचा सर्वे करून त्याचे विवेचन विश्लेषण या ठिकाणी उत्कृष्टपणे आपल्या समोर मांडले.
त्याबद्दल टी.के. टोपे यांच्याकडून मी अदिती सावंत मॅडम यांच्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. थँक्यू मॅडम. प्रोफेसर बी रोकडे सर, उपप्राचार्य आणि हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स, बुवा सर, आणि सर्व जे विद्यार्थी जे सर्व या वेबिनार मध्ये जॉईन झालेत त्या सर्वांचं सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानतो. पण आयोजित केलेल्या या सेमिनारसाठी जे पार्टिसिपंट्स या ठिकाणी जॉईन झालेत आणि आपलं पाडला त्याबद्दल मी सर्व पार्टिसिपंट्सचे सुद्धा या ठिकाणी महाविद्यालय आणि अर्थशास्त्र विभाग मानतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. नांबुळे सर, थँक्स. आवाज थोडासा सरांचा क्लिअर होत नव्हता. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आपण जे मगाशी भाषणात बोललो त्याचं थोडंसं प्रात्यक्षिक आपल्याला इथे पाहायला मिळालं. सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार. आणि आणखीन एक सांगायचं आहे, ते जी तुम्हाला युट्यूब लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मध्ये दिली होती. प्रॉब्लेम आहे सर कनेक्ट. येस युट्यूब लिंक जी फॉर्म मध्ये दिलेली होती त्या लिंक वरती तुम्हाला हे भाषण पुन्हा पाहता येईल. त्याचं थोडंसं एडिटेड व्हर्शन उद्यापासून तुम्हाला पुन्हा पाहता येईल. तर सर्व इथे समाविष्ट या वेबिनार मध्ये सहभागी झाले त्याबद्दल सर्वांचे पुन्हा आभार. आपल्या मुख्य व्याख्यात्यांचे आभार. आणि आपले हे वेबिनार आता पूर्ण झालंय. आपण थांबूया इथे.